खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ गुजारिश है परवरदिगार आखिरी आज़ादारीन सबके आप तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात दुनिया भर में जहाँ को परेशान हाल है जे लोग का तंदुरुस्ती में है बे औलाद है खास करे जे मरीज हो छे बीमार छे खुदावंद करीम बदान शिफा कामिला सेहत आजिल अता फरमाओ दुनिया परेशानियों ने दूर करे रोजगार को बंदोबस्त करे आपने खुदावंद करीम जो बे औलाद छे औलाद नरीना अता फरमावे खास करे अपना बे बच्चा बीमार छे खुदावंद करीम بحق جناب हमशक पैगंबर अली अकबर बचाने जल्द शफा कामिला सेहत आजिल अता फरमावे अपना वगैरह बड़ा बुजुर्गों से खास कर हमारा खुदा करीम शफा कामिला सेहत आजिल अता फरमावे अपना वालिदैन नुसाया अपना ऊपर सदा बरकरार रखे जिन वालिदैन दुनिया में थी बताई गया छे खुदा करीम ने मगफिरत फरमावे यानी कब्र ने मोहम्मद आले मोहम्मद अनवार थी नवर फरमावे आला की मंजिल ने आसान करे खुदावंद करीम अपने उलमाए कराम नसाइल अपना ऊपर सदा बरकरार रखे खास कर रहबर मुअद्दम आयतुल्लाह उम्मा सिस्तानी ने हिफाजत फरमावे खुदावंद करीम इस्लाम में इनकलाब ने हिफाजत फरमावे परचम इस्लाम में सर बुलंद करे ना परचम निफाक में सर नबू करे खुदावंद करीम अपना हमारा ज़माना इमाम ने ज़ुहूर ताजील फरमावे अपने आवान और अंसार में शुमार करे साथ अपने पांच वक्त हमें युजीब निवेद करी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा युजीबुल मुद्दर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सूअ 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 الفاتحة لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحاجات وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الأبطحي التهامي العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وظهور وجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنتي بلنت الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هي محرم الحرام جو سنة سنة اسمه ولسه من ياجي نومي رات أبي شب التعسوع. الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذكر صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هي محرم الحرام لشبت السوعاء اللي नौ रात अभी गई है। न जाने आपने આવતા વર્ષે હોય ન હોય। ઘણા બધા મોમિનીન મોમિનાત ગયા વર્ષે આપણા સાથે હતા, આજે નથી। આપણે અગર જોવા જાય તો ઘણા બધા આપણી નજરોમાં ફરતા હોય છે કે આ ભાઈ હતો, આ ભાઈ હતી, આજે નથી। આપણો પર કાંઈ ભરોસો નથી આપણે કોઈ આવતા વર્ષે કે ન હોય। पाक परवरदिगारनी बारगाहમાં दुआ છે કે ખુદાવંદ કરીમ આપણાથી થોડી ઘણી જવાબદારી થઈ છે, આપના હક તો અદા નહીં કરી શકે ઝહરાએ પુકાર ફાતિમા ઝહરાનો હક અદા થાય એવું પોસિબલ જ નથી, પણ જેટલું આપણાથી થાય છે ખુદાવંદ કરીમ કબૂલ કરી રાખ ને આયતે આપણા વાસ્તે કયામતના દિવસે શફાઅતનો સબબ બનાવે। ખાલી હાથ છીએ, ખાલી आमाल છે આપણા કાંઈ હાથમાં નથી, સિવાય શફાઅતથી આપણે કાંઈ બીજી ઉમ્મીદ નથી। આપણી ચર્ચા ચાલુ છે સૂરા રૂમની આયત નંબર 30 ઉપર ફઅખિમ વજહક લિદ્દીન હનીફા। તમારા ચહેરાને દીન હનીફ બાજુ રાખો, કેવો દીન કે જે ફિતરત અલ્લાહ લતી ફતર الناس علیها, એવો દીન કે જે ફિતરત
ઇન્સાની જે ફિતરત છે એ જ ફિતરત, જ્યાં ફિતરત બની છે ત્યાં જ આ દીન બન્યો છે. લા તબદીલ લિ ખલ્કિલ્લાહ, અલ્લાહની ખિલકતમાં કોઈ તબદીલી, કોઈ ચેન્જ નથી આવવાનું. ذلك દીનુલ કય્યમ, આ દીન સીધો દીન છે. વલાકિન અક્સર الناس لا يعلمون, પણ ઘણા બધા ઇન્સાનોને એનો ઇલ્મ નથી. આપણી વાત ગઈકાલે જ્યાં સુધી પહોંચી કે મઆદ એક મંઝિલ છે જ્યાં આપણે જવાનું છે. એ મંઝિલોમાંથી એક મનાઝિલમાંથી એક મંઝિલ છે જે મઆદનું રૂટ વર્ડ ગઈકાલે હું બયાન કર્યો કે ઈદ, જે આપણે દરરોજ કરતા હોય છે. જેટલી આપણી ઉંમર છે, આપણે અગર મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરીએ તો વર્ષની અંદર ખાસ 2 ઈદો આવે છે. પણ આપણે ખુશનસીબ છીએ કે આપણા પાસે 2 ઈદ નથી, આપણા પાસે 5 ઈદ છે. ઈદ ઝહરા, ઈદ ગદીર, ઈદ મુબાહિલા, સાથે ઈદૈન, ઈદ ઉલ અદહા અને ઈદ ઉલ ફિત્ર. ખુદાવંદે કરીમ 5 દિવસ વર્ષમાં એવા દીધો છે કે જ્યાં આપણે વિચાર કરીએ કે આપણે ખુદાની તરફ જઈ રહ્યા છે. હું મઆદને, કયામતના દિવસને ઈદનો દિવસ સમજું છું. એ ઈદનો દિવસ હશે આપણા વાસ્તે. જેવી રીતના આપણે ઈદનું જશ્ન મનાવે છે, જેવી રીતે આપણે દુનિયાની અંદર જ્યારે ઈદના દિવસો આવે છે, માહે મુબારક રમદાનના ખાસ કરીને, તો જ્યારે આપણા કોમની અંદર ભેગા થાય છે ને આપણે જશ્ન મનાવે છે, ખુશી મનાવે છે. બધાને ખુશીનો દિવસ હોય છે ઈદનો દિવસ. કોઈ ઈદનો દિવસ ગમઝદા નથી હોતો. ઇમામે જાફર સાદિક સલાવાતુલ્લાહિ વ સલામુહુ અલૈહિ ને પૂછવામાં આવ્યું કે ઈદનો મતલબ શું થાય છે ઇન્સાન વાસ્તે. તો ઇમામ કહે છે કે જે માણસ એક દિવસ એવું વટાય કે ઈદ ગુનાહ ન કર્યો હોય તો એના વાસ્તે ઈદનો દિવસ છે, ખુશીનો દિવસ હોવો જોઈએ. ખુદા પાસેથી ખુદાનો શુક્ર અદા કરવું જોઈએ કે આજનો દિવસ હું કોઈ ગુનાહ નથી કર્યો. તો આ જશ્ન ઈદ છે. આપણે બીજી જબાનમાં કહે કે જશ્ન મહશર છે, જ્યાં આપણે બધા ભેગા થાશું આપણા રિવોર્ડ વાસ્તે. આપણે બધા ભેગા થાશું જે આપણે કમાવા એને હાસિલ કરવા વાસ્તે. એટલે હું ગઈકાલે કીધું કે આપણે જે રકમ અહીંયા પૈસા બનાવી રહ્યા છે કે પૈસા અહીંયાથી કોઈ લઈને જવાનું નથી કે વાત ખોટી છે. બધા લઈ જશું, સાથે શકલને ચેન્જ કરીને પછી આપણે ત્યાં મોકલવાનું છે. જેવી રીતે એક ગામથી બીજા ગામ તમે હવાલા કરો છો, એક ગામમાં તમે યુરો આપો છો, બીજા ગામમાં ચાઇનામાંથી તમને યેનમાં મળશે. યેન છે જે રકમ ત્યાં જોતી હોય, અહીંયાથી મને લંડન મોકલવા છે તો અહીંયા યુરો આપીશ, પણ ત્યાં મને પાઉન્ડ મળશે. શકલ બદલાવે છે. જેવું ખપે એવું તમે અહીંયાથી ત્યાં મોકલી શકો છો. એ વાત ખોટી છે, આપણે ક્યાંય નથી કરી શકતા. ખુદાવંદે કરીમ દુનિયામાં મને જિંદગી દીધો છે તો દુનિયામાં મને ખેતી ઉગાડવાની છે, ત્યાં કાપવાનું છે. જેવી ખેતી હું અહીંયા ઉગાડીશ એવી રીતના હું ત્યાં કાપીશ. એવું નથી કે અહીંયા હું એપલ હું દરખત નાખ્યો છું અને ત્યાં મને માંગો મળે, એવું નથી. એ જ મળશે જે હું અહીંયા ઉગાડ્યો છું. તો કોશિશ કરવાની છે આપણે કે અહીંયા આપણે એવી વસ્તુ કરીએ કે જેનું અસર મને ત્યાં દેખાય. કેમ કે એ અબદી જિંદગી છે. ને જ્યારે આપણે મઆદના દિવસે ખુદાની બારગાહમાં ઉભા રહીએ તો આપણા પાસે એવું પ્રોવિઝન હોવું જોઈએ કે હું કહી શકું કે મોલા યા રબ, તું મને દુનિયામાં મોકલેલો તો હું અહીંયા આવી ગયો છું, પાછો આ મારા સાથે લઈ આવ્યો છું. એના વાસ્તે સાવ ઈઝી, આસાન, અગર ઇન્સાનને વિચારવું હોય કે કેવી રીતે મારી જિંદગીને હું આસાન કરું કે ત્યાં મને સારો નતીજો મળે, ઇમામ મૂસા કાઝિમ સલાવાતુલ્લાહિ વ સલામુહુ અલૈહિ ની એક હદીસ છે. ઇમામ કહે છે કે લૈસા મિન્ના મન લમ યુહાસિબ નફસહુ ફી કુલ્લી યૌમિન. એ માણસ આપણામાંથી નથી કે જે માણસ એક દિવસનો હિસાબ ન કરતો હોય. પોતાના નફ્સને જોઈને દરેક દિવસનો એક હિસાબ કરવું જોઈએ. ઇમામ કહે છે આપણામાંથી નથી. આપણે તો કહે છે આપણા ઇમામ છે, પણ એ કોશિશ કરવાની કામયાબ હકીકતમાં એ જ માણસ હોય કે જે માણસ ઇમામ સાથે આટલી ઉમ્મીદ રાખતો હોય તો ઇમામ પોતે કહે કે હા આપણો છે. ઇમામ કહે છે મારો નથી, આપણો નથી, કે જે માણસ દિવસનો હિસાબ ન કરતો હોય. આપણે બધા વેપારી છીએ, આપણે બધા દુકાનોમાં ને પેઢીઓમાં કામ કરતા હોઈએ છીએ.
દરરોજ દિવસના આપણે હિસાબ બંધ કરતા હોય છે, કેટલા આવ્યા, કેટલા ગયા, કેટલું નુકસાન થયું, કેટલો ફાયદો થયો, એ નજરમાં હોય છે માણસને. પણ જે દિવસે ખુદાના ખાસ્તા શોર્ટેજ થઈ ગઈ ને કેશ ફ્લોમાં કઈ ઓછું થઈ ગયું, જ્યારે આપણે કેશઅપ કરતા હોય તો આપણે બધાની ચિંતા થાય કે ક્યાં મારી જિંદગી, આ મારી આ 100 પાઉન્ડ કે 100 યુરો ક્યાં ઓછા થઈ ગયા, કેમ લખાણા નથી, કેમ દેખાતું નથી, કોઈ ઓછું દીધું છે, ક્યાં વપરાઈ ગયા છે, કોઈ ખોટી જગ્યાએ. માણસનું 100 યુરો ખોવાથી આખો દિવસ ખરાબ જાય છે કે નથી હોતું? ખાસ કરીને જે માણસ નોકરિયાત માણસ હોય મારા જેવા, જ્યારે હું દિવસનો હિસાબ મારું બંધ કરું, દુકાન બંધ કરું છું, તો કેશઅપ કરું છું. કેશઅપ કરીને ત્યારે મને વધારે જિમ્મેદારી હોય કે આ મારા નહોતા, આ મારા માલિકના છે, ને આ મારા માલિકના છે તો મને હિસાબ પણ ચોખ્ખું દેવું પડે છે. એવું પણ થાય છે અમુક ટાઈમે કે કોઈ પાસેથી આપણે કોઈ વસ્તુ મારાથી લીધો ને એનો પૈસો ન લીધો, પણ રસીદ કાપી લીધો છું કે આ આવ્યા છે, પણ હકીકતમાં આ નખદ આવ્યું નહોતું, મારા ખિસ્સામાંથી પણ નાખવું પડે છે મને, કેમ કે આ મારી જિમ્મેદારી હતી કે હું આ પેઢીની ધ્યાન રાખું કે નથી. જ્યારે આપણે એક માલિકની ખિદમતમાં હોય છે કે માલિકનું આપણે કામ કરતા હોય છે, અસલમાં એ માલિક એ નથી કે એ રોજી આપે છે મને, રોજગાર દેવાવાળો માલિક રબ છે. એ પાડતો નથી મને પગાર આપે છે, મને ખરીદી નથી આવ્યો, હું નોકરી કરું છું, પણ મારી નોકરીની જિમ્મેદારી જુદી હોય છે અને એ મુલુકિયત છે, એના પાસે થોડી ઘણી મુલુકિયત છે, એની જિમ્મેદારી જુદી હોય છે. એક દાખલો આપું તમને, પેલા હદીસ પૂરી કરી નાખું. ઇમામ કહે છે લૈસ મિન્ના મન લમ યુહાસિબ નફસહુ ફી કુલ્લી યૌમિન, એ આપણામાંથી નથી જે માણસ હિસાબ નથી કરતો પોતાના નફ્સનું આખા દિવસ. ફઇન આમિલ હસનન ફમન આમિલ હસનન ઇસ્તઝાદ અલ્લાહ, જ્યારે એ માણસ જોઈ છે કે હું સારા અમાલ કર્યો છું તો એ ખુદા પાસે દુઆ કરે છે પરવરદિગાર મને બચાવ ને એ વધારી દે મને. વઇન આમિલ સય્યન, જ્યારે જોઈ છે કે મારાથી ગુનાહ થઈ ગયો છે તો એને ખુદા મોકો આપે છે હિસાબ કરીને અસ્તગફિરુલ્લાહ વ તાબા ઇલૈહી, ને હું અલ્લાહ પાસે ઇસ્તિગફાર કરું ને પાછો ખુદા તરફ પલટી જાઉં, કેમ કે થોડીક વાર વાસ્તે આ ગુનાહ કરીને હું અલ્લાહથી દૂર ચાલ્યો ગયો હતો. ને આપણે લગભગ જાતા હોય છે, કેમ કે નમાઝમાં આપણે દુઆ નિયત કરે છે કુરબતન ઇલલ્લાહ, હું આ 2 રકાત નમાઝ પઢી રહ્યો છું આખી નિંદરને મૂકીને, સવારની કુરબતન ઇલલ્લાહ, અલ્લાહ તરફથી કુર્બ, અલ્લાહનું કુર્બ, અલ્લાહથી કરીબ થવા. આપણે એક્ઝામ્પલ દીધા કે કોઈ પેઢીમાં હું કામ કરી રહ્યો છું, કોઈના વાસ્તે હું કમાવી રહ્યો છું, કોઈના વાસ્તે હું આ બિઝનેસ એનું ચલાવી રહ્યો છું. સવાલ એ ઉભો થાય છે કે જ્યારે આ બોસ, મારો બોસ જે છે, હું માલિક નથી સમજતો એને, એટલે હું બોસ કહું છું. એ બોસ મારા સાથે એ દિવસે કામમાં નથી, મારો કામ કરવાનો તરીકો કેવો છે, એની એબ્સેન્સ ની અંદર, એ એબ્સેન્ટ છે, એ નથી, હું એની નજરમાં નથી, એ મારી નજરમાં નથી, એ મારા પાસે આખું કામ મૂકી ગયો છે, આખી દુકાન તું ચલાવી રહ્યો છો, એ નથી, ત્યારે હું કેવી રીતના આ ઘડીઓ મારી 8 કલાકની નોકરી હું કેવી રીતે કરી રહ્યો છું. ને ઈ ઘડી જ્યારે એ માણસ મારા સાથે હોય, આજુબાજુ ફરતો હોય, જોતો હોય, ને મને એનો અહેસાસ છે કે એ માણસ છે મારી બાજુમાં, તો મારો કામ કરવાનો તરીકો કેવો હોય છે? ફરક હોય છે કે નથી હોતું? કેમ ફરક હોય છે? એ જોઈ છે મને, તો મારા કામમાં જોવાથી, એનો જોવાથી મારા કામમાં કેમ ફરક આવી ગયો? નહીં નથી જોતો તો મને કામ કેમ ફરક આવી જાય મારા કામમાં? હું કામ કરું છું, મારી રોજી કમાવી રહ્યો છું, ઈ મને જોઈ કે ન જોઈ, ઈ મારા સાથે હોય કે ન હોય, ના એને ફરક પડવું જોઈએ ના મને ફરક પડવું જોઈએ. અગર મને એની બીક ના કારણે કે એ મારા આજુબાજુ ફરતો હોય છે ને મને જોતો હોય છે ને મને જોઈ રહ્યો છે ને હું સીધો ચાલુ છું, કે કોઈ એવી ભૂલ ના કરી નાખું કે એનાથી એને કઈ પ્રોબ્લેમ થાય, મને ટોકશે, મને રોકશે, મને લોસશે, મને જે પણ કરે પછી, કેમ કે એ મને પગાર દે છે, એને કામથી મકસદ છે ને,
તો મારા કામમાં ફરક કેમ આવ્યું? હું કેમ ચેન્જ થઈ ગયો? મારા રવૈયાની અંદર મારી પ્રેઝન્સ, મારી શું કહેવાય એને, પ્રેઝન્ટેશન જે હું કરી રહ્યો છું એમાં કેમ ચેન્જ આવી ગયો ચિંતાનું? કેમ કે આ બોસ મારી નજરમાં છે કે હું એની નજરમાં છું. એવી જ રીતે આપણે જિંદગી પસાર કરી રહ્યા છે, એક બોસ છે જે મને જોઈ રહ્યો છે. એવું કેમ ગાફિલ થઈ ગયો છું કે મને કોઈ જોતો નથી? મને કેમ ને ખુદા એવી ઝાત છે કે જેની ના નિંદર આવે છે ના ઊંઘ. અલ્લાહુ લા ઇલાહા ઇલ્લા હુવલ હય્યુલ કય્યુમ લા તઅખુદુહુ સિનતુન વલા નૌમ લહુ મા ફિસ સમાવાતિ વ મા ફિલ અર્દ. ઈ એવો બોસ છે કે જેને નિંદર નથી આવતી. અમુક ટાઈમે એવા બોસ હોય છે જે આવી જાય પેઢીની અંદર કામ કરવા, એની પોતાની ઓફિસમાં બેઠો છે, એને કઈ ખબર નથી બહાર શું થાય છે, પણ ખુદાવંદે કરીમથી કઈ સંતાડેલું નથી. તો મારી જિમ્મેદારી કેટલી વધી ગઈ કે જે ઈ બોસ ને એવો બોસ કે જે બધાને સબબ બનાવ્યો છે ને પોતે મુસબ્બિબ છે. મુસબ્બિબુલ અસબાબ ખુદાવંદે કરીમ છે. ઈ બધાને મારા મા બાપ મને દુનિયામાં લઈ આવ્યા, સબબ બનાવવા વાળો ખુદા. મારી માના છાતીમાં દાવણ આવ્યું, ખુદાવંદે કરીમ તરફથી આવ્યું. સબબ મારી મા બની, મુસબ્બિબ અલ્લાહ. મને શીખાડવું, મને ચલાવવું, મને વાત કરાવવું, મને દોડાવવું, બધું મને મારા માવતરો શીખાયરા. પણ ઈ લોકો સબબ છે ને મુસબ્બિબુલ અસબાબ પરવરદિગાર છે. તો આ પરવરદિગાર જ્યારે મને જોતો હોય છે ને હું આવી રીતના બધું નાફરમાની કરું છું, તો મારા અંદર આ જુરત ક્યાંથી આવી ગઈ? ઈ સવાલ ઇમામે મૂસા કાઝિમ કહે છે કે તમે વિચાર કરજો કે તમારા નફ્સને તમે ટેસ્ટ કરવા જાઓ રાતના સુવા પહેલા, તો એક ઘડી જોવાની છે કે જ્યારથી હું ઉઠ્યો ત્યાર સુધી મારાથી શું થઈ ગયું. અગર તમારાથી નેકીઓ થઈ તો ખુદા પાસે દુઆ કરો કે તમારી નેકીઓને વધારે. અગર તમારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, નિસ્યાન થઈ ગયું, કઈ ખોટું કામ થઈ ગયું, તો તમે ઇસ્તિગફાર કરો કે ખુદાએ તમને મોકો દીધો છે ને ઇસ્તિગફાર પરવરદિગારની નજરમાં બહુ મહેબૂબ છે. ખુદાવંદે કરીમ વાત જોઈ રહ્યો છે આપણાથી કે ક્યારે માણસ ઇસ્તિગફાર કરે ને હું એને માફ કરી નાખું. મન તાબા qabla મૌતિહી બિસનતિન. ખુદાવંદે કરીમ રસૂલ ખુદા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ રસૂલ ફરમાવે છે કે ખુદાથી ક્યારે પણ માયુસ નહીં થતા. તમારા બોસથી કદાચ માયુસી થાય કે મને કાઢી નાખશે, મને લાતબાર કરશે, મને કામમાંથી કાઢી નાખશે, મને ખોટો રેફરન્સ દઈ દેશે કે મને બીજી કોઈ જગ્યાએ કામ નહીં મળે, પણ ખુદાવંદે કરીમ એવો રહીમ એવો કરીમ રબ છે મારો કે એના પાસે હું ખાલી તૌબા કરીને જાઉં છું કે પરવરદિગાર પાછો આવી ગયો છું તારા પાસે. ભલે ના ફરમાની મારાથી થઈ, પણ મને તારી ઉમ્મીદ એટલી છે કે તું મને માફ કરીશ. રસૂલ ફરમાવે છે મન તાબા qabla મૌતિહી બિસનતિન કુબિલા તૌબતુહુ. અગર ઇન્સાન મોત ની આવા પહેલા 1 વર્ષ પહેલા ખુદાથી તૌબા કરે છે, ખુદા કબૂલ કરે છે. મન તાબા qabla મૌતિહી બિસનતિન કુબિલા તૌબતુહુ. કબૂલ થઈ ગયું ને. રસૂલ ફરમાવે છે વલ્લાહ વલો બિસનતિન કથીર. આ વર્ષ પણ બહુ વધારે કહેવાય ખુદાની નજરમાં. મન તાબા qabla મૌતિહી બિશહરિન. એ મરવા પહેલા 1 મહિનો પહેલા અગર ઇન્સાન તોબા કરી લે છે, કુબિલા તૌબતુહુ, ખુદાવંદે કરીમ એની તોબાને કબૂલ કરે છે. પછી રસૂલ કહે છે વલો બિશહરિન કથીર. 1 મહિનો પણ બહુ વધારે છે. મન તાબા qabla મૌતિહી બિસુબુઇન. 1 અઠવાડિયા પહેલા, 7 દિવસ હોય છે અઠવાડિયાની અંદર, સુબુ કહેવાય ને. ઈ અઠવાડિયા પહેલા મોતથી અગર માણસ તોબા કરી નાખે છે, ખુદાવંદે કરીમ તોબા કબૂલ કરવા વાળો છે. કુબિલા તૌબતુહુ, ખુદા કબૂલ કરે છે. પછી કહે છે આ સુબુ પણ 1 વીક, ઈ પણ બહુ વધારે છે, કથીર. મન તાબા qabla મૌતિહી બિયૌમિન. મરવાથી 1 દિવસ પહેલા અગર માણસ તોબા કરે છે, ખુદાવંદ કરીમ તોબાને કબૂલ કરે છે. પછી રસૂલ કહે છે વલ્લાહ બિયૌમિન કથીર. 1 દિવસ પણ બહુ વધારે છે. આપણો 1 દિવસ કેવી રીતના વટાય છે? ઇમામે કીધું છે દિવસ દિવસનો હિસાબ રાખવાનો છે મને.
દિવસ કેવી રીતે વટાય છે? આ 9 રાત આવી ગઈ, 9મી રાત છે આજે. ગઈકાલની વાત હતી, હું આવ્યો, હમણાં તૈયારી કરી રહ્યો છું જવાની પાછી. 9 રાત વટાઈ ગઈ, ખબર પડી આપણે? રસૂલ કહે છે એ દિવસ પણ બહુ વધારે છે. મન તાબા કબલ મૌતિહી બિસાઅતિન, એક ઘડી મોત થી પહેલા અગર માણસ તોબા કરે છે, ખુદાવંદ કરીમ તોબા કબૂલ કરવા વાળો છે. રસૂલ ફરમાવે છે વલ્લાહ બિસાઅતિન કથીર, એ સાઅત પણ બહુ વધારે છે. قبل بغرغرة من تاب قبل موته قبل بغرغرة, મોતનો જ્યારે ઝટકો લાગે છે ત્યાં એનાથી પહેલા અગર માણસ તોબા કરે છે તોબા કબૂલ થાય છે. પણ ઇન્સાન એટલો ઝઈફ છે કે એને ખબર નથી કે આ ગર્રો, મને આ ઝટકો મોતનો ક્યારે લાગવાનો છે. ઈ એને ઇન્સાનને ઇદરાક નથી. ઈ ઇન્સાનને કોઈ નથી કીધો કે આ ઘડી તને ઝટકો મળવાનો છે. તોય પણ આપણે ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈએ છીએ, આ હજી મારા પાસે ટાઈમ છે. આપણી નજરમાં કેટલા માણસો વાત કરતા કરતા ચાલ્યા ગયા. ક્યાં થયું, શું થયું, બંધ થઈ ગયું, સ્વિચ ઓફ. પણ આપણે ઇન્સાન છીએ. મુસ્તદરક અલ વસાઇલની એક રિવાયત બયાન કરી રહ્યો છું, જ્યાં રસૂલ ખુદા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહી વસલ્લમ આપણા કાન છે ને બંધ છે, આપણી આંખોને કઈ દેખાતું નથી. આપણી આંખો ખુલી છે, ચશ્મા પણ પહેર્યા છે, એટલા મોંઘા મોંઘા, કઈ દેખાતું નથી. આંધળા, કાન બહેરા થઈ ગયા છે. પણ રસૂલ ખુદા કહે છે કે દર દિવસે એક મલક ખુદાવંદ કરીમના હુકમથી બધાને નિદા આપી રહ્યો છે, બોલાવી રહ્યો છે દરેકને. નહીં શરૂ કરે છે એવી રીતના, જો કરીમ રબ 1 વર્ષથી 15 વર્ષ સુધી કઈ ગુનાહ થઈ ગયો ઇગ્નોર કરી નાખશે. જ્યારે માણસ બાલિગ થઈ ગયો અને એને અકલ એની ઠેકાણે આવી ગઈ, આકિલ છે, એક એવી હાલતમાં સુધી ગયો છે કે માણસ પહોંચી ગયો છે કે એને વિઝડમ છે કે આ બરાબર છે, આ ખરાબ છે, મુમય્યિઝ છે, તમીઝ છે, ત્યારથી શરૂ થઈ જાય છે. રસૂલ કહે છે કે આ નિદા આપે છે યા અબના અલ 20, એ 20 વર્ષના દીકરાઓ. અબના ઇબ્ન મુસ્તફા, ફૈઝાન ઇબ્ન મુસ્તફા, તારું નામ શું છે? શાદમાન ઇબ્ન મુસ્તફા. મુસ્તફાના 2 દીકરાઓને ઓળખું છું એટલે કહું છું. ઇબ્ન કરીને એની ઓળખાણ આપે છે કે આ એનો દીકરો છે. અહીંયા ખુદા કહે છે યા અબના અલ 20, એ 20 વર્ષના દીકરાઓ. જિદ્દુ વજતહિદુ, કોશિશ કરો ને જિહાદ કરો. જિહાદ બિન નફ્સ, કોશિશ કરો ને આગળ વધો. 10 વર્ષ નીકળી ગયા પછી ખુદા ઈ મલક પાછો અવાજ આપે છે યા અબના અલ-30, એ 30 વર્ષના દીકરાઓ. લા તગુરન્નકુમ અલ-હયાતુ દુનિયા, એવું ન થાય કે આ દુનિયા તમને દગો દઈ દે, આ દુનિયાની જિંદગીમાં કઈ ધોખો ખાઈ જાઓ. 30 વર્ષની એજ, ત્યારે માણસ એક જોશમાં હોય છે. 30 વર્ષની શબાબ, 30 વર્ષની. મને અગર કોઈ પૂછે કે તને શું ખપે છે દુનિયામાં, તો કહું મને 32 વર્ષનું બનાવી દે પાછું, કે 34 વર્ષ વધારે. એ 30 ને 35 વર્ષની જે એજ છે ને, માણસ અગર યાદ કરે, જેના પાસે છે ગનીમત છે, નસીબ. જેને નથી આવી ખુદા આપે આ લોકોને. પણ તમે યાદ કરશો, મને આ 35 વર્ષની એજ બહુ મીઠી એજ છે. 30 ને 35, તમે એને નહીં જુઓ પ્લીઝ. યા અબના 30, યાદ રાખજો, એ 30 વર્ષના દીકરાઓ. એવું ન થાય કે આ દુનિયા તમને દગો દઈ દે, કેમ કે એ માણસને ત્યારે ઝીનત દેખાય છે દુનિયાની અંદર, એવી ખૂબસૂરતી કે આ બધું લેતો જાય છે. એવું ન થાય દુનિયાની અંદર દગો ખાઈ જાવ, ધોખામાં રહી જાવ. આગળ વધ્યો 10 વર્ષ પછી કહે છે મલક, 10 વર્ષ પછી નથી કહેતો, દરરોજ કહે છે. બધા એક 30 વર્ષનું છે, એક 40 વર્ષથી ઉપર છે, એક 50 વર્ષનું છે, એક 80 વર્ષનું છે. બધાને આવાજ સંભળાય છે, સાંભળવા તૈયાર નથી આપતા. યા અબના અલ 40, એ 40 વર્ષના દીકરાઓ.
માદા અઅદ્દતકુમ લિકા રબ્બિકુમ, કઈ વસ્તુ છે જે તને તૈયાર નથી કરી ખુદા સાથે મુલાકાત વાસ્તે? હજી ધોખામાં છું તું, હજી દગામાં બેઠો છું તું, હજી આ ઇલ્યુઝન કે ડિલ્યુઝનમાં છો તું કે મને નથી જવાનું. કઈ વસ્તુ છે જે તને રોકીને બેઠી છે? 40 વર્ષ થઈ ગયા છે, અકલ નથી આવી ઠેકાણે? જ્યારે માણસ 40 વર્ષનો થાય છે, 40 નું ફિગર બહુ મુતબરક ફિગર છે. 40 વર્ષનું ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે લાઈફ બિગિન્સ એટ 40. લાઈફ શરૂ થાય છે માણસની 40 વર્ષે, શરૂ નથી થતી, અક્કલ આવે છે ઠેકાણે 40 વર્ષે. અગર તોય પણ એ માણસને અક્કલ નથી આવી એ ઠેકાણે જ્યાં હોવી જોઈએ, તો શૈતાન આવીને એને મુબારકબાદી દે છે, મુબારક થાય તને ભાઈ, તું મારો છો, તું મારી વિલાયતમાં છો, તું 40 વર્ષ થઈ ગયો, હજી નથી સુધર્યો, હજી તું ઠેકાણે નથી આવ્યો, તો પછી તો કઈ પ્રોબ્લેમ છે તારા અંદર, પણ તું મારો છો, તું આવી જા. તમને કોઈ મૂકે નહીં, યા તો ખુદા કહેશે તું મારો છો, યા તો શૈતાન કહેશે તું મારો છો. યા અબના અલ 50 અથાકુમુન નદીર, એ 50 વર્ષના દીકરાઓ આવી ગયો છે ડરાવવા વાળો, તમને બીવડાવવા વાળો આવી ગયો છે તમને. વયા અબના અસ-60 ઝરઅન અન હિસાદા, કાપવા શરૂ કરો જે તમને બોયા હતા. 60 વર્ષના દીકરાઓ તૈયારી કરો, કાપવું શરૂ કરો. વયા અબના અસ-70, એ 70 વર્ષના દીકરાઓ નુદી લકુમ ફઅજીબુ, તમને નિદા દેવાય છે, તમને અવાજ અપાય છે, તમે જવાબ દો આ લોકોને. કેમ કે રિવાયતોમાં મળે છે કે તમારી દાઢીનું એક વાળ સફેદ થઈ ગયું, કાનને ખોલી નાખો, કોઈ કહી રહ્યો છે અર-રહીલ અર-રહીલ અર-રહીલ. દાઢીનું એક વાળ તમારું સફેદ થયું, તમે કાનને ખોલવાની જરૂર છે. કાન ખોલી નાખો, અર-રહીલ અર-રહીલ. અર-રહીલ એટલે શું? હું હમણાં અર-રહીલની હાલતમાં છું, એટલે પેક યોર બેગ્સ એન્ડ લેટ્સ ગો. બસ સ્ટેન્ડ ઉપર તમે ઉભા રહ્યો છો, છેલ્લો પેસેન્જર જ્યારે ખોબરતો હોય કંડક્ટર, એ શું કહે છે? બસ ઉપડે છે, જલ્દી કરો. પ્લેન ઉપર આપણે જાય છે, જ્યારે વેઇટિંગ લોન્ચમાં બેઠા છે, તમે તો માશાઅલ્લાહ એક્ઝિક્યુટિવમાં બેસો છો, તમે તો વીઆઈપી લાઉન્જમાં બેઠા છો, તમને કઈ ખબર નથી, એર કન્ડિશનમાં આરામથી તમે સુકૂનથી નાયા ધોયા ખાધા પીધા બધું. ત્યાંથી પ્લેન ઉપડે છે, અહીંયા અનાઉન્સમેન્ટ થાય છે અર-રહીલ, જલ્દી કરો ભાઈ, ક્યાં સુતા છો તમે, ઉઠો. એને કહેવાય અર-રહીલ. જવાબ દો, તમને નિદા દેવામાં આવે છે. પછી ખુદાવંદ કરીમ 80 વર્ષના દીકરાઓને બોલાવે છે. વયા અબના અસ-80 અતતકુમ અસ-સાઆ અંતુમ ગાફિલૂન, ઘડી આવી ગઈ છે, ઈ સાત આવી ગઈ છે, પણ તમે ગફલતમાં છો. હજી તમે નથી ખોલ્યા. 80 વર્ષના થવા આવ્યા છે, કબરની અંદર પગ છે મારો, હજી મને ખુરશી જોઈ છે. ખુરશી નથી જોતી તો મને એવાને તૈયાર કરવું છે કે મારા પછી હોય. અરે તું ઓછો ફિતનો કરાવ્યો છો, બસ કરને, હમણાં જા, ટાઈમ થઈ ગયું છે તારું. પ્રોબ્લેમ ઈ છે આપણું, જેટલા મોટા થતા જાય છે. મને કોઈ કીધું હતું અહીંયા કોઈ બેઠકની અંદર કે હમણાં તો એવા ઇલાજ થવા શરૂ થયા છે બીમારીઓના કે માણસોને લાંબુ આયુષ્ય મળે છે, લાંબુ જીવન મળે છે. સારું ને, લાંબુ જીવન મને મળે તો હું લાંબી ઇબાદત કરું, વધારે ઇબાદત કરું, ખુદાની ઇબાદતમાં વધારો કરું, મારો પ્રોવિઝન વધારે ભેગું કરું. પણ અફસોસની વાત એ થાય છે કે જેટલું માણસને વધારે મળે છે તો એ વધારે ફિતનો કરાવે છે. शेख आपने कहा था, मुझसे एक बात कही थी कि कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे मेहमान आते हैं पढ़ने के लिए, वो तो चले जाते हैं बोल के, फिर हमें सुधारना पड़ता है तो 6 महीने तक वो जो कौम को कह के जाते हैं वो हमें सुधारना. अगर ऐसी कोई बात है तो अभी सुधार दीजिएगा मुझे. मेरे जाने के बाद मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करके जाऊंगा कि आपको तकलीफ हो. अगर कोई गलत कह रहा हूं तो प्लीज आप मुझे यहाँ पे सुधार दीजिएगा. કેમ કે મને એ નથી ગમતું કે મારા જવાબ પછી કોઈ કહે કે હબીબ આમ કહીને ગયો છે.
એ હું નહીં માનું. તરત જ બીજી ફ્લાઇટમાં મુસ્તફાભાઈ તમારા ઉપર ફ્લાઇટ હશે મારી, આવી જઈશ ચોખટ કરવા. તમે પ્રેસિડેન્ટ છો કે નથી, તમે મારા પ્રેસિડેન્ટ છો, 10 વર્ષ થયા ને હસો. ખાલી કહેવાનો મકસદ એ છે કે મારું કોઈ વર્ડ ને કોઈ ખોટું મિસઇન્ટરપ્રેટ ન કરજો કે હું એક વાત કહું છું તમે એને ચેન્જ કરીને બીજી વાત કરી નાખા. એ નહીં થાય ને આ શહેરને તકલીફ નહીં દેતા. કાંઈ પણ સવાલ હોય હજી છું, તમે મને મળી શકો છો, તમને ખબર છે હું એપ્રોચેબલ છું, હું આવી શકો, તમે મારા પાસે આવો, ટ્યુલિપિનમાં છું, આવો બેસો. જે પણ તમને ચોખવટ જોતી હોય હું કરવા થાય. જ્યાં સુધી જે હું ટોપિક બોલ્યો છું એના ઉપર હું જિમ્મેદાર છું. તો મારા પછી બીજાઓને તમે તકલીફ નહીં દેતા. એટલે હું શેખના સામે તમને કહી દીધો છું. ને તમારા થકી આ શું જાય છે, તું મારી કોપી કરે છે હઝરત યુટ્યુબ. દૂર સુધી જાય છે, દૂર ને બધાને મેસેજ આપું છું. પણ યાદ રાખજો કોઈ વર્ડિંગમાં ચેન્જ નહીં કરતા. ગફલતમાંથી ઉઠવાનું છે આપણે, સુવાનું નથી. આ 12 દિવસની મજલિસો અગર મને ગફલતથી ન ઉઠાડે તો મારો ફાયદો શું છે? પછી અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ વ સલામુ અલૈહિ સરમન 173 મને ફ્રેન્ચી નથી આવડતી, 173 ખુતબા નંબર 173 થોડું ઘણું ભાગ હું બયાન કરીશ. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ આપણે અય્યુહલ ગાફિલૂન કરીને બોલાવે છે. એ ગફલતમાં પડેલા ઇન્સાનો જાગો. અય્યુહલ ગાફિલૂન ગૈર મગફૂલિન અલૈહિમ. એવા ગાફિલો કે તમારાથી કોઈ ગફલતમાં નથી. તમે ગાફિલ કેમ છો? અગર હું મારી પેઢીની અંદર, અગર હું બોસ છું કે મારો બોસ પેઢીની અંદર કેમેરા નાખી દે, મારા અંદર ચેન્જ આવી જશે. તોય પણ હું ગફલતમાં છું, તોય પણ હું ચોરી કરું. ઇમામ કહે છે અય્યુહલ ગાફિલૂન, આ કેમેરા તને જોઈ છે, તું કેમ ગફલતમાં છો? તારાથી ઓલા બોસને ગફલત નથી, પરવરદિગારને ઈ જોતો હોય છે તને. તું કેમ ગફલતમાં છો? અય્યુહલ ગાફિલૂન والتاركون المأخوذ منهم. ને તને મૂકી દેવામાં નથી આવ્યું, તું હજી એની પકડમાં છો. તને છોડી નથી દીધો. એ જ્યારે ખપે ત્યારે તને ખેંચી શકે છે. એ તને મૂકી નથી દીધો. માલી અરાકુમ અનિલ્લાહિ ઝાહિબીન. કેમ હું તને જોઈ રહ્યો છું કે તું ખુદાથી દૂર ભાગી રહ્યો છો? કેમ તને જોઈ રહ્યો છું કે તું ખુદાથી દૂર ભાગે છે? જેની નજર તારા પર 24/7 24 કલાક ખુદા તમારા ઉપર નજર રાખીને બેઠો છે, તમે એનાથી દૂર ભાગો છો. વ ઇલા ગૈરિહી રાગિબીન. ને ઈ ગૈર પાસે તમે રગબતથી આગળ વધી રહ્યા છો. ખુદાનો ગૈર એટલે આ દુનિયા તરફ તમે જલ્દી ભાગી રહ્યા છો અને ખુદાથી તમે દૂર થતા જાઓ છો. કઈ વસ્તુ છે જે તમને ગફલતમાં નાખી દીધું છે? كأنكم نعم أراح بها سائم إلى مرعى وبي ومشرب دبي. તમારી એવી હાલત મને દેખાય છે કે એક ઊંટના માફક, ઊંટ કેમલ, એનો માલિક એને ઘરાથી કાઢે છે. માલિકની નિયત ઊંટને ખબર નથી. આ એક્ઝામ્પલ છે. તમારી હાલત કેમ એવી છે કે આ ઊંટના માલિક ઊંટને લઈ જાય છે એક એવી જગ્યાએ જેને આપણે ઘાટ કહીએ, જ્યાં એને ચરો ચડાવે છે અને એને પાણી પીડાવે છે. પણ આ માલિકની નિયત ઊંટને ખબર નથી. તમે કેમ આ ઊંટ વિતા થઈ ગયા છો? આ માલિક આ ઊંટને ઝબા કરવા વાસ્તે લઈ આવ્યો છે અહીંયા. તમે આ દુનિયામાં આવ્યા છો મરવા વાસ્તે. તમને એક દિવસ મરવાનું છે. તમે કેમ ગફલતમાં છો? કેમ આ ઊંટને માફિક છો? ومشرب دبي انما هي كلمه معلوفه للمدى لا تعرف ماذا يراد بها. ઈ ઊંટ ચડતો હોય છે, ઈ ઊંટ પાણી પીતો હોય છે, એને ખબર નથી માલિકનો ઈરાદો શું છે.
દુનિયાની અંદર આપણે એવી રીતે ખોવાયેલા છે કે હું દુનિયા કમાવામાં એવો મશગુલ થઈ ગયો છું કે મને ખબર નથી મારો માલિક મારાથી શું ચાહે છે. દુનિયા બનાવું કે આખરત. કાપી લીધો, ટાઈમ નથી, અડધી કલાક થઈ ગઈ મને. ઇન્શાઅલ્લાહ નેક્સ્ટ ટાઈમ. કેમ આપની ગફલતમાં આપણે છે? કેમ કે આપણે એક પ્રોબ્લેમ છે, આપણે ભૂલી ગયા છે રહેમત તો ખુદા પાસેથી બધા માંગી રહ્યા છે. ખુદાએ આપણો પર રહેમત નાઝિલ કર. ખુદાએ કહી દીધું ને વારંવાર આ હદીસ બયાન કરી રહ્યો છું, મિન ઐન વફી ઐન વ ઇલા ઐન. رحم الله امرأ عرف من أين وفي أين وإلى أين. ખુદાવંદ કરીમ તમારા ઉપર રહેમ કરે જેને એટલું ઇરફાન હોય, જેને એટલી મારિફત હોય, જેને એટલું અહેસાસ હોય કે હું ક્યાંથી આવી રહ્યો છું ને ક્યાં જઈ રહ્યો, ક્યાં છું ને ક્યાં જઈ રહ્યો છું. ઈ જ ખુતબાની અંદર ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે, આગળ જતા ઇમામ કહે છે કે અગર ખુદાની કસમ હું તમને કહી રહ્યો છું, અગર મને ખબર તો હું તમને કહી શકું છું કે તમે ક્યાંથી આવો છો, ક્યાં છો, શું છો ને ક્યાં જઈ રહ્યા છો. ખુતબો આગળ વધશે. 173 વાંચજો પ્લીઝ, જેને લોકોને શોખ છે નજુલ બલાગાનું વાંચે. ઇમામ કહે છે હું તમને કહી શકું છું અગર મને ખપતું હોય તો. કેમ કે ઇમામની નજર આપણા દિવસ ઈ દિવસથી છે કે જે દિવસે હું ખુદાવંદે કરીમને કીધો હતો કે તું મારો રબ છો. ક્યારે? વમિન ઐન. જલ્દી તશરીહ કરી નાખો. કયો દિવસ હતું ઈ કે જ્યારથી હું શરૂ કર્યો છું મારો સફર. સૂરા અલ આરાફ આયત નંબર 172, ખુતબો નંબર 173 હતો. 173 ની આયત છે. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ. ખુદાવંદે કરીમ જનાબે આદમને બનાવ્યો. જનાબે આદમનો પુતળો તૈયાર થઈ ગયો. થવા પછી ખુદાવંદે કરીમ એની અંદર રૂહ નાખ્યો. રૂહ નાખીને મલાઈકાને સજદો કરવાનો હુકમ દીધો કે તમે આદમને સજદો કરો. આદમના સામે સજદો. આદમને સજદો નહીં, સજદો ખુદાને થાય, આદમના સામે થાય. ખાને કાબાને સજદો નથી કરતા, ખાને કાબાના સામે આપણે સજદો કરે છે, પણ સજદો અસલમાં ખુદાનો છે. રસૂલે ખુદા બૈતુલ મુકદ્દસ નો સજદો કર્યા, બૈતુલ મુકદ્દસ નો સજદો નથી કર્યા. બૈતુલ મુકદ્દસ તરફ સજદો કર્યા પણ ખુદાના હુકમથી. જ્યાં સુધી બૈતુલ મુકદ્દસ નો સજદો હુકમમાં હતો ત્યાર સુધી રસૂલે ખુદા બૈતુલ મુકદ્દસ નો સજદો કરતા ગયા. જ્યારે હુકમ બદલાનો કે નહીં, હમણાં બૈતુલ મુકદ્દસ ને મૂકીને ખાને કાબા તરફ રુજુ કરીને એનો સજદો કર, એના સામે સજદો કર, ત્યારે તરત જ રસૂલે ખુદા એનાથી ખબર પડે છે કે આ રસમ નથી સજદો કરવું, આ હુકમ પરસ્તી છે, રસમ પરસ્તી નથી. કે જ્યાં મને ખપે ત્યારે હું સજદો કરું, જ્યારે મને ખપે ત્યારે હું રોજા રાખું, જ્યારે મને ખપે ત્યારે હજ કરવા જાઉં. ઈ નથી. હુકમ પરસ્ત બનો, રસમ પરસ્ત નહીં. મુસ્તહબાતમાં આપને એટલા બધા રસમ પરસ્ત થઈ ગયા છે, વારંવાર આ દાખલો આપીને માણસો થાકી ગયા છે. શબે જુમા અહીંયા આવો છો તમે, સૂરે યાસીનની તિલાવત કરતા હશો, હદીસે કિસ્સા પઢાતી હશે, દુઆએ કોમે નથી પઢાની. એક દિવસ ધમાલ થઈ જશે પાછળ. કેમ આજે દુઆએ કોમે નથી પઢાની? નહીં, કાલે પડશું, જુમાનો દિવસ છે. કેમ આજે નથી પહેરો? હા, મુસ્તાહબ છે શબે જુમા પઢવાની, હા એવું નથી. પણ અગર દુઆએ કોમે શબે જુમાના ન પહેરા ને જુમાના દિવસે મને મન થયું ખુદાની બારગાહમાં બેસવાનું, તો તમે કહેશો કે આ તો જુમેરાતની દુઆ છે, આ તું કેમ તું અહીંયા પડી રહ્યો છું? કેમ કે આપણે રસમ પરસ્ત છે, હુકમ પરસ્ત નથી. રસૂલ આપણે કહે છે કે જો જ્યાં સુધી મને હુકમ હતું બૈતુલ મુકદ્દસના સામે સજદો કરવાનું, ત્યાં સુધી હું અહીંયા સજદો કર્યો. હુકમ બદલાનો ત્યારે હું અહીંયા સજદો કરીશ. ખબર નથી કયામતના દિવસે ખુદા કઈ પેકરના સામે તમે ઉભો રાખીને કે એને સજદો કરો, તમે શું કરશો? ના, હું નહીં કરું. હુકમ પરસ્તી અગર અહીંયા હશે ને હું ખુદાના હુકમને માનીને મારી જિંદગી બસર કરું છું, તો પછી આખિરતમાં પણ ઈઝી થશે મારા વાસ્તે. કેમ કે હું આદતમાં ઈ છે કે જે મારા રબને ખુશ કરે છે હું મને ખુશ કરવું જોઈએ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. જ્યારે બની આદમને બની રૂહ ફૂંકાઈ ગઈ ને પછી સુલબે બની આદમ થી કુરાન પઢી રહ્યો છું, બીજું કઈ બોલી નથી, કોઈ કહાની નથી કરી રહ્યો.
તર્જુમો વાંચો, તફસીર વાંચો, તમને ખબર પડશે. મિન દુહુરિહિમ, આદમની પુષ્ટમાંથી જ્યારે અસલમાંથી આ બધી અરવાહને એક વખત કાયદો ખુદાવંદ કરીમ બની આદમ, આપણે કહે છે આપણે આદમી છે, आप सैयद हैं, आप शेख हैं, वो सैयद है, सैयद को शेख बुला दो नाराज हो जाता है, भाई आप खाने से मुझे शेख बुला रहे हो, मैं तो सैयद हूं, કેમ કે આલે રસૂલ માંથી છું. આપણે આદમી છે, આપણે આદમની औलाद માંથી છે, એટલે આપણે આદમી કહેવાય છે. ખુદાવંદ કરીમ કહે છે જ્યારે આદમને રૂહ ફૂંકાઈ ગઈ ને આદમની સુલમાંથી જ્યારે અરવાહને કાઢવામાં આવે છે, મિન દુહુરિહિમ ذُرِّيَّتَهُمْ, આદમની ઝુર્રિયતમાં જેટલી પણ રૂહ કયામત સુધી આદમમાંથી કાઢ્યો ખુદા. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ને ઈને પોતે શાહિદ બનાવ્યો, ગવાહ બનાવ્યો એના નુફૂસ ઉપર. અલસ્તુ બિરબ્બિકુમ, હું તમારો રબ નથી? થોડા દિવસો સુધી હું એક જ વાત કહેતો હતો, અલમ અહદ ઇલૈકુમ યા બની આદમ, ખુદાએ તારાથી વાદો નથી લીધો એ બની આદમ, અલ્લાહ તઅબુદુ શૈતાન, શૈતાની તું ઇબાદત નહીં કર. અહીંયા તો ખુદા નવાઈની વાત કરે છે, હું તારો રબ નથી? મારો પેઢીનો બોસ મને કે હું તારો બોસ નથી? હિંમત હોય તો કે ના તું મારો બોસ નથી. અહીંયાથી તો બોલું મારા આસાન છે. ઈ મને કહે છે રબ નથી. કાલુ બલા શહીદના, બધાએ જવાબ દીધા. મોમિન અહીંથી વાત થાય છે, ક્યાંથી આવી રહ્યા છે આપણે? કાલુ બલા શહીદના, આપને ગવાહી દીએ છે બધાએ કે તું મારો રબ છો. અન તકુલુ યૌમ અલ-કિયામતિ ઇન્ના કુન્ના અન હાઝલ ગાફિલીન. કયામત સુધી નથી આવ્યા, વચમાં આપણે લોટકી પડ્યા, ગફલતમાં ચાલ્યા ગયા, ભૂલી ગયા કે એક વાયદો કરીને આવ્યા છે, એક ગવાહી દઈને આવ્યા છે કે તારા સિવાય મારો કોઈ રબ નથી. અહીંયા આવ્યો તો મારી બાયરી મારો રબ, અહીંયા આવ્યો તો મારો પૈસો મારો રબ, અહીંયા આવ્યો તો મારી औलाद મારું રબ, જેના થકી હું રબના બધા કોન્સ્ટિટ્યુશન પામાલ કરીને આગળ વધ્યું. અહીંયા આવ્યો તો મારો ઇખ્તિદાર, અહીંયા આવ્યો તો મારું જાહો જલાલ, અહીંયા આવ્યો તો મારું પાવર, મારું કંટ્રોલ, મારી કુર્સી. આ બધા મારા રબ છે, એની હું પરસ્તિશ કરી રહ્યો છું. યા અબીદ અદ-દનાનીર વદ-દરાહિમ, હદીસ કુદસી, એ દીનાર અને દિરહમના બંદાઓ, હું તો કહું છું બંદે ખુદા છું. ખુદા કહે છે તું મારો બંદો નથી, તો તું દીનારનો બંદો છો, તું પાઉન્ડનો બંદો છો, તું દિરહમનો બંદો છો. બંદગી કેની કરી રહ્યા છે આપણે? કોને ગેલો બનાવી રહ્યા છે આપણે? જેની બંદગી કરી રહ્યા છે એની ખુશી મારી પહેલી પ્રાયોરિટી હોવી જોઈએ. અગર મારી જિંદગીની અંદર આ પ્રાયોરિટી નથી, હું કામયાબ નથી. પછી આપણે ઇબાદત ઉપર આવીએ. વારંવાર તમે આ અમીરુલ મોમિનીનનું બયાન સાંભળ્યા હશો. ત્રણ જાતના આબિદ છે, ઇમામ કહે છે, ત્રણ જાતના ઇબાદત ગુજાર. ઇન્ન કૌમન અબદુલ્લાહ રગબતન ફતિલક ઇબાદતુલ તુજ્જાર. અમુક માણસો છે ખુદાવંદે કરીમની ઇબાદત કરે છે, ઈ લોકો તુજાર એટલે બિઝનેસમેન, ડીલર્સ. ખુદાયા હું નમાઝે શબ પઢું છું, મને સુકૂન અતા કર. ખુદાયા હું નમાઝે શબ પઢું છું, મને આટલા પૈસા દે. ખુદાયા મને નમાઝે શબ પઢું છું, સુન્નત હે મુસ્તાહબ, અલ્લાહની મોહબ્બતમાં. ખુદાયા હું આ નમાઝ પઢું છું ફજરની, મારો દિવસ આખું સારું જાય. એ પરવરદિગાર હું આ કરું છું, મને આ ખપે છે. જેવી રીતના આપણે, તમે ચાઇના જાઓ સામાન લેવા, તો તમે એને કહેશો મને આવી પેકિંગ જોઈ છે તો હું લઉં, મને આવી વસ્તુ જોઈ છે તો હું લઉં, મને સેમ્પલ બતાડ, આ સેમ્પલ નહીં, મને આ ખપે છે. આ તુજાર એટલે જે તાજીરો છે, આ લોકોની ઇબાદત. ખુદાવંદે કરીમની આટલી આપને ઇબાદત કરી. હું નથી કહેતો આ માફ કરજો, હું તમે માશાઅલ્લાહ સારા છો મારાથી, હું મારી વાત કરી રહ્યો છું કે મારી ઇબાદત એવી છે કે હું રાતના ઉભો રહું છું કે પરવરદિગાર મને આ દે ને, થાકી ગયો છો દુનિયાથી, દુનિયા મને કઈ દેતી નથી. એટલો રડું છું ખુદાના સામે. ખુદાને ખબર નથી.
وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد. હું ખુદાથી બીક રાખીને અગર ઇબાદત કરું કે પરવરદિગાર મને બીક લાગે છે અગર હું નમાઝ ન પઢ્યો તો તું મને જહન્નમમાં નાખીશ, અસફલ સાફિલીનમાં નાખીશ. અગર હું આ ન કર્યો તો તું મારો ઇમ્તિહાન એવી રીતે લઈશ, મારી ઓલાદ લઈશ મારો. પરવરદિગાર ના આમ નહીં કરજે, બસ હું ઇબાદત કરી રહ્યો છું. ખુદા હું નમાઝ વાસ્તે ઉભો રહ્યો છું ને એટલે તું આવી ગયો છું, જે તું મને કીધું હું કર્યો, પણ મારા ઉપર અઝાબ નહીં નાખજે, મારા ઉપર આ નહીં કરજે. ઈ કન્ડિશન થી હું નમાઝ પઢી રહ્યો છું, ઈ કન્ડિશન થી હું રોજા રાખી રહ્યો છું. પણ બતની રઝા ક્યાં ગયું? હજમાં જવું છે મને. માણસો કહેશે માશાઅલ્લાહ તો દર વર્ષે હજ કરે છે, કેટલું કમાવતો હશે. રોબ નાખવા વાસ્તે નમાઝમાં આવે છે આપણે સવારના તો કઈ નહીં આવે, મગરિબમાં સવારે કો કેટલા આવે છે શેખ? 5. સારું, 5 નું ફિગર પણ સારું છે. 15 પણ આવે છે. માશાઅલ્લાહ, મુબારક તમને. ખાલી કહેવાનો મકસદ એ છે કે આપણે નમાઝમાં ઊભા થાય છે. એક વચમાં વાત છે, યાદ છે તમને? શુક્રની વાત કરી રહ્યા હતા આપણે, પેલા યાદ છે કે ભૂલી ગયા છો? 3 દિવસમાં કે ભૂલી ગયા તો મને ગેરંટી આપું છું 1 વીકમાં તમે બધું ભૂલી જશો. જેટલું પડાનું છે બધું ભૂલી જશો. શુક્રુલ ઇક્તિદાર, શુક્રુલ માલ, શુક્રુલ નૌમ, નિંદરનો નશો, ઇક્તિદારનો પાવરનો નશો, માલનો નશો. ખબર છે ને? એક જણ છે, આટલો ટુકડો છે બિચારો, દેખાતું પણ નથી. આ હજુમાં મોટા લાંબા માણસો ચાલે છે, આ એટલો ટીંગણો છે બિચારો, પણ પૈસાવાળો છે, પૈસાવાળો માણસ છે. તમે પ્રોજેક્ટ બનાવ્યા અહીંયાનું, આટલા લાખ મારાથી લઈ લે. જ્યારે ઓપનિંગ થઈ સૌથી મોટામાં મોટો કોન્ટ્રીબ્યુટર એ માણસ હતો. નિઝારભાઈને દીધો ચેક કે આ ઓપનિંગ થશે તો નિઝારભાઈને તો મગજમાં હોય ને કે આ માણસ ન દીધો હોત તો કદાચ ન થાત. એના મગજમાં આવી છે, એ ફુતુર છે, નહીં હોવું જોઈએ. ભૂલી જાજો એને, જે પણ આપે ને જલ્દી ભૂલી જાજો, યાદ નહીં રાખતા. પણ આપણો પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે? માફ કરજો, હું તમારું નામ લઈને એક્ઝામ્પલ આપું છું. તમે 2 વર્ષ પછી હોય કે નહીં હોય, ભલા કરે તમે રહો, પણ ખાલી એક્ઝામ્પલ આપું છું. આ લીડર્સમાં આપણામાં એ છે કે જે મને વધારે દીધો હોય, જ્યારે ઓપનિંગ સેરેમની આવે છે ને કાતરથી ઓલી વાત કપાય છે કે દરવાજો ખોલવામાં, તો એને પહેલા ચાન્સ મળવું જોઈએ, કેમ કે સૌથી મોટો ડોનર ઈ હતો કે નતું? જે દિવસે ઓપનિંગ થાય છે, એક્ઝામ્પલ આપું છું, હા, કોઈ હકીકત નથી, દાખલો આપું છું. જે દિવસે ઓપનિંગ થાય છે, ઓલી તખ્તી ખોલે છે પડદાથી કે ઓપનિંગ વોઝ ડન બાય ધીસ એન્ડ ધીસ, બરાબર છે? ખબર પડી કે એ માણસ કઈક બહુ દૂરથી આવી રહ્યો છે ગાડીથી, રસ્તામાં ગાડી પંચર થઈ ગઈ. હમણાં મોટા બોસીસ હોય એને પંચર નહીં આવડે બનાવવા, મારે તમારે જવાનું તો આવી જાય, તરત જ આપણે હાથ ઉપર કરી પંચર બનાવી દઈશું. મોટો હોય તો એ તો ફોન કરશે, ભાઈ આવીને બનાવો, ઓલો આવશે ને જાશે ને ટાઈમ નીકળશે. ટાઈમ નીકળી ગયું, અહીંયા પહોંચ્યા તો ઝોહરની નમાઝ પડાઈ ગઈ હતી. ઝોહર અને અસર પછી ઓપનિંગ સેરેમની થવાની છે. ઝોહરની નમાઝ પડાઈ ગઈ, રશ છે મોટું, માશાઅલ્લાહ, બધા જમાતોના માણસો આવ્યા છે ઓપનિંગ કરવા. એને બહુ દૂર દેખાણું નહીં કે શોર છે પોતે, એને કોઈ જોયો પણ નહીં. પણ ઈ તો જોયો ને માણસોને કે આટલો હુજુમ છે, મોલાના પણ નથી દેખાતા. મને અહીં પહોંચીશ કેવી રીતના પહેલી સબ સુધી? મને તો બતાવું છે કે હું ડોનર છું, બધું આપ્યું છું. તો ગયો નહીં, શું કર્યો? અસરની નમાઝમાં પાછળ બીજી રકાત હતી શેખની, ને બીજી રકાતના કુનૂતમાં જોઈન કર્યો, અલ્લાહુ અકબર કરી નમાઝ શરૂ કર્યો. નમાઝ તો પઢી લીધું. નિઝાભાઈ જોયા કોઈ દેખાતું નથી માણસ. બીજાને બોલાવા જે સેકન્ડ ડોનર હતો એને બોલા, ભાઈ આવો, એને કાપો, એને કાપ્યો. એ આવ્યો દૂરથી ભાગતો, કેમ કે શુક્રુલ માલ નશામાં હતો, માલના નશામાં, કે મારું નામ આવી જાય કે આ માણસે કાતરથી કાપ્યો હતો. શું ફરક પડશે? શુક્ર કર કે તને પાછળ નમાઝમાં જગ્યા મળી.
આ લોકો કહેવાય આબિદુ તુજાર, તિજારત કરી રહ્યા છે કે ના હું આપું છું તમને આ ખપે છે, તને દુનિયા ખપે છે દુનિયા આપશું, તને આખરત ખપતી હોય તો ભૂલી જા, આખરતમાં તારા પાસે એટલાથી વધારે માલ હશે, એનાથી વધારે સારું હશે. એક બીજો છે કે જે બીએ છે, ખુદાથી બીવું છું, ખુદાની બીક કે આ ન થઈ જાય, આ ન થઈ જાય, આ ન થઈ જાય, હું નમાઝ પઢું છું. ખુદાની ઇબાદત ગમતી નથી પણ કબૂલ કરવા વાળો છે, રબ કબૂલ કરે છે. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. યાદ રાખજો, ધર્મ આપણા ઉપર બર્ડન નથી, અધર્મ મને આઝાદ કરવા માંગે છે. જ્યારે હું ખુદાની ઇબાદત કરું છું એવી રીતના કે હું એને લાયક સમજુ છું કે જે પણ મારા પાસે છે તારું દયેલું છે, હું તને સમજુ છું કે તું જ એક લાયક છો જેને ઇબાદત થાય, તો એ માણસની આઝાદની ઇબાદત છે. આઝાદીથી ઇબાદત કરીએ આપણે તો એની મજા અલગ છે. અમીરુલ મોમિનીન દુઆમાં કહે છે, ઇલાહી અબદતુકા ખૌફન મિન ઉકુબતિક, ઇલાહી મા અબદતુકા ખૌફન મિન ઉકુબતિક. પરવરદિગાર, હું તારી ઇબાદત નથી કર્યો એને એટલે કે તારો અઝાબથી મને બીક છે. વલા તમઅન ફી થવાબિક, ને ઈ તમામાં પણ નથી કર્યો કે તું મને સવાબ દે. આપણે તો ઘણું બધું કરે છે, આ માફ કરજો, વખત નથી કહેવાનું, બસ 9મી રાત આવી ગઈ, કાલે 10મી છે, પછી તો કન્ક્લુઝન હશે 12મી તારીખનું. વલા તમઅન ફી થવાબિક, મને તારું સવાબથી પણ તમા નથી, મને તો બહુ વધારે તમા હોય છે, મને સવાબ ખપે છે, ને સવાબ સાથે નામ પણ ખપે છે કે મારું નામ પણ રહી જાય. વલાકિન વજદતુકા અહલન લિઇબાદતિક ફઅબદતુક, હું તને લાયક સમજ્યો છું તારી ઇબાદત થાય એટલે હું તારી ઇબાદત કરતો હતો ને કરું છું. ઈ અમીરુલ મોમિનીન, ઇમામ અમીરુલ મોમિનીન નામ લેવું આસાન છે, એના નકશે કદમ ઉપર ચાલવું બહુ જ મુશ્કેલ છે, બહુ જ મુશ્કેલ છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામનું નામ લેવું આસાન છે. કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણું સફર મોમિન ઐન વફી ઐન વ ઇલા ઐન, આપણે પાછું જોવું છે અલ્લાહની વિલાયતમાં વાયા અમીરુલ મોમિનીન. મને જવું છે લંડન વાયા મોરિશિયસ, વાયા કેન્યા, વાયા દુબઈ. હું જવા માંગુ છું પાછું ખુદાની વિલાયતની અંદર, ને એવી રીતે જવા માંગુ છું કે સુરખરૂ થાવ કે પરવરદિગાર, જ્યાં સુધી તું મને દુનિયામાં રાખ્યો તો હું તારી જ વિલાયતમાં રહ્યો છું, પાછું તારા પાસે આવું છું. વાયા અમીરુલ મુમિનીન, વાયા રસૂલ ખુદા. કેમ કે કુરાન મજીદની અંદર એક આયત છે, ઇન્નમા વલિયુકુમુલ્લાહુ વ રસૂલુહુ વલ્લઝીના આમનુ અલ્લઝીના યુકીમૂના અસ-સલાતા વ યુ'તૂના અઝ-ઝકાતા વ હુમ રાકિഊન. અલ્લાહ તમારો વલી છે. ઇન્નમા, અલિફ નૂન, નૂન ઉપર તશદીદ 3, મીમ અલિફ, 5 નો હિસાર છે, પંજતમ નો હિસાર, 5 નો હિસાર છે. 5 ની વિલાયતમાં છું, એક હિસારની અંદર છું, કોઈ નથી, મારો રબ તું છો. ઇન્નમા વલિયુકુમુલ્લાહ વ રસૂલુહુ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. જ્યારે અમીરુલ મોમિનીન ની વાત કરે છે ખુદા, તો 3 સિફાત બયાન કરે છે. અલ્લાહ પોતાનું નામ લીધું અલ્લાહ કરીને, રસૂલનું નામ રસૂલ. અલી ની જ્યારે વાત કરે છે તો 3 સિફાત, ઈ કે જે ઈમાન લઈ આવ્યો, ઈમાન લઈ આવ્યો નહીં, પોતે ઈમાન હતો. والذين يقيمون الصلاة, જે નમાઝ કાયમ કર્યો, નમાઝ પઢ્યો નથી, નમાઝ કાયમ કર્યો છે. ويؤتون الزكاة وهم راكعون, ને ઈ હાલતમાં ઝકાત દીધો છે જ્યારે રૂકુની હાલતમાં હતો. કોઈ નથી મળ્યો આજ દિવસ સુધી અલી સિવાય. આસાન છે કેવું? એના ઉપર અમલ કરવું મુશ્કેલ છે. અમલ કરવું છે આપણે તો ઈ દાયરાની અંદર રહીને કે જે અલી, ઔલાદ અલી થી આપણે સબક હાસિલ કર્યા છે. ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે બીજી વાત કરશું. ખુદાવંદ કરીમ થી મોહબ્બત
ખુદાવંદ કરીમની ઇબાદત કરવી હોય તો મને મોહબ્બતથી ઇબાદત કરવાની છે, બીકથી નહીં કે હું અલ્લાહથી બીઉં. આપણે બધા કહે છે કે શરીયત આપણા ઉપર બહુ કઠિન છે, એટલે તો સવાલ આવ્યું કે આ ધર્મ મારે બર્ડન છે. અગર મારા દિલમાં એ ખુદા પ્રત્યે મોહબ્બત હોય તો આ મને બર્ડન નહીં લાગે. મોહબ્બત ખુદા સાથે હોવી જોઈએ તો તમને શરીયતથી આઝાદી મળશે. ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. કોઈ પણ ગામનો, દુનિયાનો કોઈ પણ ગામ હોય, એ ગામનું કોન્સ્ટિટ્યુશન બનાવવા વાળા કોન્સ્ટિટ્યુશન બનાવે છે. વારંવાર બોલ્યો છું. ગઈકાલે રાતના આપણે ગાડીમાં જતા હતા, અખિલભાઈ હતા આપણા સાથે, તો સજાદ જરાક સ્પીડમાં હતો ને એને ખબર પડી ગઈ, વાસ આવી ગઈ, કેમેરો છે સામે, તો એ ઓછો કરી નાખ્યો. તો અખિલભાઈને કે હું જોયો તમને, તમે સ્લો કરી નાખ્યા. વાત એ હતી ને, અગર આ રસ્તા ઉપર કેમેરો ન હોય, કાલે સરકાર અનાઉન્સ કરે છે કે આ રસ્તા ઉપર એક કેમેરો નથી, હું કેવી રીતે ગાડી ચલાવીશ? આ દુનિયાના કાનૂન છે. જે મને છૂટ આપે છે તો હું એવો રીતે છૂટું છું કે કોઈ પકડ જ નથી. કે તમે કોઈ પેઢીમાં કામ કરો છો ને એ પેઢી વાળો તમને કે કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, ને મને એ પણ ખબર છે, હું પહેલા મુસ્તફાભાઈ પાસે કામ કર્યો, પછી તમારા પાસે આવ્યો, પછી એના પાસે ગયો, 3 વર્ષ એના પાસે કામ કર્યો, 3 વર્ષ એના પાસે કામ કર્યું, 3 વર્ષ એના પાસે કામ કર્યું. ઓલા કે પહેલા વાળા પાસે કામ કર્યો તો બિચારો મને દરરોજ ના કાંઈ ને કાંઈ નવા કાનૂન દેતો હતો કે આ ફોલો કરવાનો છે, આ કરવાનું છે. હું કીધું ભાઈ તું શું છે? એક દિવસ એવું ખરાબ દિવસ આવ્યું મારા ઉપર કે મને એની જરૂર પડી. હું કીધું બોસ, હું તકલીફમાં છું, મને આ જરૂરત છે, તું પૂરી કરી દે. એ તો અહીંયા જેટલું કામ કરવા વાળે આવ્યો છો એટલી પગાર તને મળે છે, રહેવાનું, વધારે બોલજો નહીં. હું વિચાર કરીશ કે મને વિચાર થશે થોડીક વાર વાસ્તે કે આ બોસ છે કે કોણ છે. એને મારી જરૂર હતી ત્યાં સુધી હું કામ કરતો હતો બરાબર. જ્યારે મને જરૂર છે તો એને કાંઈ નરમી નથી, કાંઈ રહેમદિલી નથી, એના દિલની અંદર રહેમ નથી. હું વિચારીશ ને તો હું તરત જ એને નોટિસ આપીશ કે ભાઈ તું લાયક નથી, તારા વાસ્તે હું શું રેજી કરું, તારા વાસ્તે મારું ખૂન કેમ બરબાદ કરું, ના તું લાયક નથી. હું કેવું તો હોય બસ. એના પાસે ગયો, એ મને રાખ્યો બરાબર કે ભાઈ આ છે. એક દિવસ આવ્યું, મને પોતે જ જોઈને કહે છે કે ભાઈ તને આજે ઠીક નથી લાગતું, કઈ પ્રોબ્લેમ છે કરે, કઈ તકલીફમાં છો તું મારાથી બોલાય તો નહીં, પણ તોય પણ સમજી ગયો માણસ મને કે કઈ તકલીફ હોય તો મને કહે છે. અને તમે મને કહો કે મારું વધારે મન ક્યાં થશે કામ કરવાનું, પહેલી પેઢીમાં કે બીજી પેઢીમાં? કેમ કે એ મને ઈશારો દીધો, ખાલી કાંઈ હોય તો મને કહેજે, તો હું એના પાસે શોખથી કામ કરીશ. બરાબર છે, અહીંયા સુધી મારા સાથે છું. ખુદાવંદે કરી મારા પાસે કુશું નથી કર્યું. પરવરદિગાર મને કેવી હાલતમાંથી કાયદો છે, કેવી ખરાબ હાલતમાંથી કાયદો છે, જે મને ખાલી ખોબરે છે કે બસ એક વખત મારા પાસે આવી જાવ મારા બંદા. તોય પણ હું નાફરમાની કરું, તોય પણ હું એની મોહબ્બતમાં ઇબાદત ના કરું. ક્વોલિટી નથી જોતી, ક્વોન્ટિટી નથી જોતી, માફ કરજો, ક્વોન્ટિટી નથી જોતી, ક્વોલિટી જોઈ છે. ખાલી 1-2 રકાત નમાઝ ખુદાનો શુક્ર અદા કરીને કે પરવરદિગાર તું મને જે દીધો છો, આ 2 રકાત નમાઝ પઢું છું તને ખુશ કરવા સાથે. ખુદા પાસે મંજૂર છે, આ કબૂલ છે. મોહબ્બત શર્ત છે. ખુદાથી મોહબ્બતથી આપણે કામ કરવા જાય ને ઇબાદત કરીએ તો આપણે ઇબાદત બર્ડન નહીં લાગે, ફખર લાગશે. અમીરુલ મોમિનીન કહે છે પરવરદિગાર મારા વાસ્તે એ ફખર કાફી છે કે તું મારો રબ છો, ને એ ફખર કાફી છે હું તારો બંદો છું. પણ આપણે અગર બીક ને કરે ખુદાથી ને આ તિજારત કરતા હોય તો પછી ખુદાને બહુ નીચે કરી નાખ્યા છે આપણે. આ પરવરદિગારથી મોહબ્બતની વાત નથી. એના વાસ્તે ઉલમાએ કિરામ એક ફોર્મ્યુલા કે આપણે ફોર્મ્યુલા કયો તમે કઈ બનાવવું હોય તો રેસીપી
ફોર્મ્યુલા, તો ફોર્મ્યુલા આપણે આપે છે, તમે બેહમા અને બાહમા થઈ જાઓ. સોરી, માફ કરજો, બાહમા અને બેહમા. તમે કદી સાંભળેલા રહો છો કદાચ, આ ઉર્દુ શબ્દ છે, શેખ સમજ ગયે. બાહમા બેહમા, બધાય સાથે, કોઈ સાથે નહીં, એવી હાલતમાં મને જિંદગી પસાર કરવાની છે. પણ જ્યારે મારા પોતાના સંજોગોને હું જોઉં છું તો એ વાત નહીં કહેવામાં આવે કે કોઈ સાથે છું, બધા સાથે છું, બધા સાથે નથી. એની વાત નથી કરતો. અગર હું કહું કે હું બધા સાથે છું તો હું હક સાથે પણ છું ને બાતિલ સાથે પણ છું. હું કોઈ સાથે નથી તો એમાં ચાન્સીસ છે કે હું હક સાથે પણ નથી. અહીંયા વાત નથી લાગુ પડતી. આપણે અહીંયા એક રાસ્તો મને લેવાનું છે, ઇખ્તિયાર, મારી પોતાની ચોઈસ થી કે હું હક સાથે છું કે બાતિલ સાથે છું. એ વાત નથી. પણ જ્યારે ખુદા સાથે વાત આવે છે તો આપણે બેહમા તરીકે રહેવું છે. જલ્દી હું કહી દઉં, હું નમાઝ પડવા ઉભો રહ્યો એનાથી પહેલા થોડીક વાર પહેલા હું મારી ઘરવાળી સાથે, મારા બચ્ચાઓ સાથે, મારા પોતરાઓ સાથે, મારા બધા અહલો અયાલ બધા સાથે બેઠા છે. નમાઝનો ટાઈમ થાય છે 9:35, 9:20 સુધી બધું મારા સાથે હલાલ હતું, બધું મહેરમ હતા, બધા મારા સાથે બેઠા છે. એન્જોયેબલ ફૂડ, ખાવાનું પરોસીને રાખી દેવામાં આવ્યું છે. હલાલ ખાઈ રહ્યો છું, હલાલ પી રહ્યો છું, હલાલ રહી રહ્યો છું. જેવી રીતના ઓલા અલાર્મ ક્લોકમાં અવાજ આવ્યો, અલ્લાહુ અકબર, 9:35 થઈ ગયા, ખુદાની યાદ આવી ગઈ. જે મારા ઉપર હલાલ હતા બધાને કીધું ખુદા હાફિઝ, બાહમા થઈ ગયો, ખુદા સાથે થઈ ગયો. કેમ કે મોહબ્બત મને એટલી છે એના સાથે, કે ખુદા સાથે મારી એટલી મોહબ્બત છે કે હું બધાને કુરબાન થવા તૈયાર છું, કે તમારું બધાયનું ટાઈમ દઈ દીધો છું. ટાઈમ આવશે પાછું તમારું, જ્યારે પણ અહીંયા મને ખુદા બોલાવ્યો છે તો મારું લબ્બૈક કહેવું જરૂરી છે. આ બાહમા ને બેહમા છે. કોઈ પણ હાલતમાં, કોઈ પણ રીતે તકબીરતુલ અહરામ કીધો પોતાના ચોઈસ થી ઘણી બધી વસ્તુઓને હું મારા ઉપર હરામ કરી નાખ્યો છું. નમાઝ વાસ્તે ઉભો રહ્યો છું, બધું મૂકીને. મારો પોતરો નાનો, એને ખબર નથી, ઈ આવી ગયો રમતા રમતા, કોઈ મારું અબા પકડે છે, મારું દામન પકડે છે, હું નમાઝમાં ઉભો છું. એવું નથી કે મને ખબર નહીં પડે. બચ્ચાઓ સાથે પ્યાર કરવો વાજિબ છે. બચ્ચાઓને દુધકારવું રજા નથી કે બચ્ચો તમારા પાસે આમ જ આવી જાય, નહીં તમને કઈ વસ્તુ કે કરવાની તો તમારી ફરજ થાય છે તમે બચ્ચાઓને સ્વીકારો અને બચ્ચાની વાત સાંભળો, એને કબૂલ કરો. પણ જ્યારે ખુદાની બારગાહમાં ઉભા છો, મને ખબર છે આ મારો દીકરો, મારો પોતરો છે, એ આવી ગયો છે મારા આગળ, પણ મને એ અહેસાસથી એવું ન થાય કે ના કે મારી નમાઝ બાતિલ થઈ ગઈ. નહીં, અહેસાસ ખુદાએ રાખ્યો છે, નમાઝ તમારી બાતિલ નહીં થાય, પણ રુજુ ખુદા પાસે હોય, અટેન્શન મારું અલ્લાહ તરફ હોય. ભલે અહીંયા ઉભો છે, કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, અટેન્શન થી મને હટવાનું નથી. અટેન્શન વાસ્તે જે ખુદાવંદે કરી મુસ્તહબાત ને અમુક વાજિબાત રાખ્યો છે, હું પહેલા પણ કહી દીધો છું. નમાઝ આપણે ઉભા રહીને નથી પડી શકતા, બેસીને પડશું, બેસી નથી પડી શકતા, સૂઈને પડશું, સૂઈને નથી પડી શકતા, ઈશારાથી પડશું. છે કે નહીં? નમાઝ તો છે ને. વઝુ નથી કરી શકતો, બીમાર છું, તયમ્મુમ કરી લઈ. તો તમને ખબર છે આખી હકીકત તોઝીઉલ મસાઇલની ગઈકાલ વાત આવી કે આપણા પાસે જેટલી ગાડીઓ છે એટલી તોઝીઉલ મસાઇલ હોવી જોઈએ ઘરમાં. બધા પાસે એક પોતાની કોપી હોવી જોઈએ. તોઝીઉલ મસાઇલ તમે ખોલશો, સૌથી પહેલા તકલીદ છે, તકલ્લુદ, કોઈને ફોલો કરવાનું. પહેલો સબ્જેક્ટ નમાઝ નથી, રોજા નથી, હજ નથી, ઝકાત નથી, કઈ નથી. પહેલું છે તકલીદ. કોઈ મરજાને હું મારા પોતાના ચોઈસ થી ચૂંટો ને એની તકલીફ કરો આલમની, છે કે નથી? બીજું ચેપ્ટર જે પણ તોઝીઉલ મસાઇલ ખોલ્યા છે એ ગવાઈ દેશે. બીજું ચેપ્ટર તકલીફ પછી તહારત છે. शेख बैठे हुए सुधार दीजिएगा शेख, मैं आपको फुल ऑथोरिटी दे रहा हूं. बीजू तहारत. कई वस्तु पाक करवावानी છે, કઈ વસ્તુ પાક નહીં કરી શકે. તહારત નું સમજ કેમ? તકલીફ પછી સીધું તહારત કેમ? નમાઝ થી પહેલા વદુ કેમ? સવાલ આવ્યું છે મગજમાં કે ખાલી મોઢું તો, મારું મોઢું તો સાફ છે,
હું બોસના શેમ્પૂથી નાહીને આવ્યો છું, ખુશબુદાર પાણીથી નાહીને આવ્યો છું, આબે ઝમઝમથી હું નાહીને આવ્યો છું, સાફ સુથરો છું, મેલો નથી. વઝુ કર. વઝુ કેમ કરું? ચહેરાને તો કેમ દઉં? નાકમાં પાણી ડાલું, નાખવું મુસ્તાહબ છે. આ કુલ્લી યાની ગોગળા કરવા મુસ્તાહબ છે. પાણીને જોવું, વઝુના પાણીની નજર કરવી મુસ્તાહબ છે. હાથ ધોવા વાજિબ છે. એ મને શીખવાડવા અહીંયા મદ્રસો કરવા નથી આવ્યો કે તમને શીખવાડું કે શું મુસ્તાહબ શું. આ જે અરકાન છે વઝુની અંદર, તમે અગર ગૌરથી કરો ને ડેપ્થમાં જાઓ ને બાતિનને જો કે વઝુની અંદર પોતે તમને વિલાયત અમીરુલ મુમિનીન દેખાશે. જોવાવાળી નજર હોવી જોઈએ. હું વઝુ કરી રહ્યો છું ને મેં અમીરુલ મુમિનીન વિલાયતની અંદર રહીને વિલાયતી ખુશ્બુ આવશે તમને. કહી દઉં રજા છે, ટાઈમ છે મારા પાસે. કેમ કે પરમદારે હું કલાકમાં ઉતરી ગયો તો મને બધા કીધા કેમ જલ્દી ઉતરી ગયા તમે આજે? કોઈ નથી કીધું? કીધા છે, મને કીધા છે, અહીંયા જ બેઠા છે, મને કીધા છે કેમ જલ્દી ઉતરી ગયા. હું નામ નહીં લઉં. હસંત, તમને ખબર છે જ્યારે પાણીને નજર પડે છે આપણે ખુદાની તારીફ કરે છે, પરવરદિગાર તું કેવો રબ છો મારો કે આ પાણીને તું પાક બનાવ્યો છે. જ્યારે કુલ્લી કરું છું અલ્લાહુમ્મા લક્કિની હુજ્જતી યૌમ અલકાક વ અતલિક લિસાની બિધિક્રિક, કે ખુદાયા મારી જબાનને એવી રીતના રાખ કે હું તારા સિવાય કોઈનો zikr ન કરું. ચમચાગીરી નીકળી જશે તમારા મોઢામાંથી. કોઈની ચમચાગીરી નહીં કરું, મારા જેવા થઈ જશો. કોઈને બાપ બનાવવાનું, કોઈને દાદો, ગધેડાને પણ બાપ બનાવી દે છે આપણે. એવા ચમચાગીરી છે. પણ જયારે અતલક લખી મુતલક કરી નાખ્યા, સાફ કરી નાખ્યા જબાનને, પાણીના ગોગળા થયા. કોઈનું ગીત નહીં ગાઉં, જેનું ખાઉં છું એનું ગાવીશ. મને ખુદાએ દીધું છે, હું ખુદાના ગીત ગાઈશ. રસૂલ આલે રસૂલના સદકેથી મને મળ્યું છે, આલે રસૂલના ગીત ગાઈશ. બીજા કોઈના ગીત નહીં ગાઉં. નાકમાં પાણી નાખો, અલ્લાહુમ્મા લા તુહર્રિમ અલૈયા રીહ અલ-જન્નતિ વજ'અલ લી મિમ્મન યશમુ રીહહા વ રૌહહા વ તીબહા. એ પરવરદિગાર મને જન્નતની ખુશ્બુ હરામ નહીં કરજે, મને નસીબ કરજે એની રીહ, એની ખુશ હવા, એની ખુશ્બુ વ તીબહા. ચહેરા ઉપર નાખું છું અલ્લાહુમ્મા બય્યદ વજહી યૌમ તસ્વદ્દુલ wujuh વલા તુસવ્વિદ વજહી યૌમ તબયદ્દુલ wujuh. પરવરદિગાર મારા ચહેરાને નૂરાની કરજે એ દિવસે કે જે દિવસે માણસોના ચહેરા કાળા હશે. દુનિયામાં કાળા હોવાથી ચહેરા કાળા નથી થતા. દુનિયામાં આપણે કોઈને કાળો જોઈને રંગમાં તો શુક્ર કરીએ, માણસનું દિલ કદાચ નૂરાની હશે, તમને ખબર નહીં પડે. તમને જેટલા પણ દોરા હો, અંદરનું દિલ કાળું હોય તો ફાયદો શું? اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه. جمنا باجوما هاتاي كو اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. اے اللہ مانے ડાબા હાથમાં કિતાબ નહીં દેજે, ના મારી કમરને ઝુકાવી દેજે બોજથી, ના મારી ગરદન ઝુકી જાય. એવું ન થાય કે મારા ઉપર આઝાબ આવી જાય. આઝાબથી બચાવજે. કેવા આઝાબથી? જહન્નમના આઝાબથી. અલ્લાહુમ્મા ગશ્શિની બિરહમતિકા વ બરકાતિકા વ અફ્વિક. એ પરવરદિગાર મારા ઉપર રહેમત કર, મગફરત કર, બરકત કર. અલ્લાહુમ્મા થબ્બિતની અલા સિરાત યૌમ તઝિલ્લુ ફીહી અલ-અक़દામ واجعل سعي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني. એવા આપણે દુઆ પડે છે. બધી દુઆઓમાં આપણે જોઈ તો અલીની વિલાયતની ખુશ્બુ આવતી નથી. જમણા હાથમાં કોને કિતાબ મળશે? જેના પાસે વિલાયત અલી હોય. ડાબા હાથમાં કોઈને કિતાબ નહીં મળે. ડાબા હાથમાં એને કિતાબ મળશે જેના પાસે વિલાયત અમીરુલ મુમિનીન નથી. જન્નતની ખુશ્બુ નસીબ ન થાય. કોને કીધું છે? યા અલી, અગર કોઈ માણસ આખી જિંદગી નમાઝમાં ઊભો હોય, આખી જિંદગી રોજા રાખે,
આખી જિંદગી હજ કરે, કોહે કોબે અબુ કુબૈસ ની જેવી રીતે સોના ને ચાંદીનું આખો કોહ એટલે પહાડ જેટલી અગર ઝકાત દે, રાહે ખુદામાં જાન દઈ દે, એ અલી અગર તારી વિલાયતમાં ન હોય ને તારાથી મોહબ્બત ન હોય તો એનું બધું કામ બેકાર છે, એ બધું ઝાયા થઈ ગયું છે. યા અલી યાદ રાખજે, જન્નત તો દૂર, એને જન્નતની ખુશ્બુ નસીબ ન થાય. અલ્લાહુમ્મા લા તુહર્રિમ જ્યારે કીધું છું તો મને એવું વિચાર થવું જોઈએ કે પરવરદિગાર હું વિલાયતે અલી ઉપર બરકરાર છું કે નથી, હું હક ઉપર છું કે નથી. ચહેરા નૂરાની હશે માણસોના, કયામતના દિવસે જ્યારે મારો ચહેરો નૂરાની, કોનો ચહેરો નૂરાની હશે? અરે અંબિયા ને ઉલુલ અઝ્મ અંબિયા, ઈ ચાર ઉલુલ અઝ્મ અંબિયા જે છે ઈ લોકો ઈ પહેલા હતા જ્યારે વિલાયત અમીરુલ મુમિનીન દેવાવાળી સૌથી પહેલા સ્વીકારવાવાળા, એને ઉલુલ અઝ્મ કહેવાય છે. હું ક્યાં છું? કયામતના દિવસે ચહેરા નૂરાની હોવા જોઈએ, અહીંયા નહીં. અહીંયા તો તમે મેકઅપ થી માણસોને ગેલા બનાવશો. એટલે તો બિલાલ ને કહેવામાં આવ્યું હતું, યા રસૂલલ્લાહ, બિલાલ ના બારામાં માણસ આવીને કહે, યા રસૂલલ્લાહ, કોને તમે દીધા છો? એ તો માણસ ગંદાય છે, એ માણસને તમે કેમ દીધા છો? એના પાસે કોઈ ઓલું નથી, કોઈ ખાનદાન નથી, એનું હસબ નસબ જો તમે, એક કપડામાં પડે છે કાળિયો, તમે એને કહો છો અઝાન દે. રસૂલ જવાબમાં જે જવાબ કીધા છે યાદ રાખજો, અગર જે દિવસે અઝાન બિલાલે ન દીધી તો સૂરજ ન ઉગે, સૂરજ તુલુ નહીં થાય. આ અલ્લાહની મનશામાંથી એક મનશા છે, જેનો સીન શીન હોય રસૂલની નજરમાં, કેમ કે નિયત સાફ છે. તહારત, જ્યારે વુઝુ કરીને આપણે ઉભા રહીએ છીએ ખુદાની બારગાહમાં તો આ ઝાહિરી તો બધું પાક કરી રહ્યો છું, પાક છે, પણ આ અંદરની તહારતની વાત થાય છે કે હું અંદરથી એવી રીતના પાક થઈને ખુદાની બારગાહમાં આવું કે ખુદા મને સ્વીકારી લે, કબૂલ કરી નાખે. એટલે કીધું કે આ વઝુમાં વિલાયત અલીની ખુશ્બુ આવશે. તમને ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે આ વિલાયત ઉપર વાત કરશું ને આપણી વાત તમામ થશે. જ્યારે માણસ હક ઉપર હોય છે પછી કેમ જવાન ન હોય? રસ્તામાં છે ઇમામ હુસૈન ને જનાબ અલી અકબર, નિંદર થોડી ઘણી ગુનૂદ કી આપણે કહે ને, થોડી વાર વાસ્તે આંખ લાગી ગઈ ઇમામની. ઇમામ જ્યારે આંખ ખોલે છે ને પહેલું જે જબાનમાંથી નીકળે છે, ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન. જનાબ અલી અકબર ઊભા છે બાજુમાં, કે છે બાબા આ કોઈ સમય છે, આ કોઈ વખત છે કલમ ઇસ્તિરજા પડવાનું? ઇમામ કહે છે કે હું જોઈ રહ્યો છું કે આ કાફિલો મોત તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. જનાબે અલી અકબર મુસ્કુરાઈને કહે છે બાબા આપને હક ઉપર નથી, આપને હક ઉપર છે કે નથી? ઇમામ જવાબમાં કહે છે અકબર આપને અગર હક ઉપર ન હોય તો કોણ હશે? તો ઇમામને જવાબમાં અલી અકબર કહે છે બાબા પછી આપણે ચિંતા કેવી, આપણે ફિકર કેવી કે અગર આપણે જઈને મોત ઉપર પડી જાય કે મોત આપણા ઉપર પડી જાય, આપણે ચિંતા કરવાની નથી. એને મોત પછી મીઠી લાગે, એને ફિકર નર્વસ ન થાય. જનાબ અલી અકબર ના વારાઓમાં કહેવામાં આવે છે, હદીસોમાં છે, ઇમામે હુસૈન પોતે કીધા છે કે મારા અકબર મારા ઘણા બધાય મુહિબ્બીનની શફાત વાસ્તે કાફી હશે. જનાબ અલી અકબર ઇમામ હુસૈન જનાબ ઉમ્મે લૈલા કહે છે કે હુસૈન રાતના કેટલી વખત ઉઠતા હતા નિંદરમાંથી ને ઈ ઘોડિયાની બાજુમાં આવતા હતા જે ઝૂલો અકબરનો હતો. નિંદરમાંથી ઉઠીને આવે ને જોઈ આ બચ્ચાને જોઈ માં પૂછે છે કે મારા વાલી, આ મારા સરદાર, તમે આ શું જોઈ રહ્યા છો? ઇમામે હુસૈન કહે છે લૈલા તું જોતી નથી મારો દીકરો કેટલો ખૂબસૂરત છે? ખુદા કરે ને નજર ના લાગી જાય, ખુદા કરે કોઈની નજર ના લાગી જાય. જનાબે અકબર જ્યારે જવાન થાય છે, મદીનાની ગલીઓમાં નીકળે છે, માણસો પોતપોતાની દુકાનો બંધ કરીને અકબરની ઝિયારત વાસ્તે ઉભા રહી જાય છે. કોઈ જે રસૂલે જોયો હોય તો એ કહે છે કે તને રસૂલ જોવું છે, હમ શક્લ પયગંબર અકબરને જોઈ લે. એટલો ખૂબસૂરત ચાંદ હુસૈનનો
તમને ખબર છે ઇમામ હુસૈન પાસે 3 દીકરા હતા, ત્રણેયનું નામ અલી છે. ઇમામને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે કેમ બધાનું નામ અલી રાખ્યા છો? ઇમામ જવાબમાં કહે છે, ખુદાએ અગર મને 1000 દીકરા દીધા હોત તો હું 1000 નું નામ અલી રાખત. તને ખબર નથી મારા બાપ સાથે મને કેટલી મોહબ્બત છે. પહેલો અલી, અલી ઝૈનુલ આબિદીન જ્યારે દુનિયામાં આવે છે, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અલીને ઉપાડે છે. ઇમામ અલીને આવીને મહેરાબમાં રાખે છે. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીનને મહેરાબમાં રાખી દે છે. એને ઉપાડવાળો કોણ હતો? અમીરુલ મુમિનીન પોતે. કે યા હુસૈન, આ દીકરો મારો, હું એને વેંટાડીશ, હું એને મોટો કરીશ. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન ઇમામ અમીરુલ મુમિનીન સાથે મોટા થયા છે. બીજો દીકરો જેને મોજે અલી અકબર છે, એ જન્મ્યો ત્યારે એને પણ મહેરાબમાં રાખી દેવામાં આવ્યું. એને ઉપાડવા વાળો કોણ હતું? જનાબ ઝૈનબ કુબરા. કે હુસૈન તને વાંધો નહીં તો આ છોકરાને હું વેંટાડીશ, હું એને મોટો કરીશ, હું એની માં બનીશ. ત્રીજો છોકરો અલી અસગર હતા. ઇમામ હુસૈન કહે છે, પરવરદિગાર મહેરાબ ઉપર તો રાખું છું, તારા વાસ્તે કુરબાન થવા તૈયાર છે, પણ આને હું પોતે લઈ જઈશ કુરબાની વાસ્તે. 3 દીકરાઓની કુરબાની હુસૈન વાસ્તે. જનાબે અલી અકબર ખૂબસૂરતીની એક એવી હાલત હતી કે યુસુફ એના સામે કઈ ન હોય. જમાલે યુસુફ અકબરના સામે કઈ નથી. એવું વખત પણ આવ્યું છે કે જ્યારે અકબરના માથાને નેજા ઉપર ચડાવીને કુફા અને શામના બાજારમાં ફરાવતા હતા તો એક બાઈની નજર પડે છે. એ દુઆ કરે છે કે પરવરદિગાર, કાશ એની માં મરી ગઈ હોત, કાશ એની માં જીવતી ન હોત. કોઈ એને સવાલ કરે છે કે તું કેમ આવી રીતે બદદુઆ દે છે માને? કે જોતી નથી કેટલો ખૂબસૂરત છે આ જવાનને, ચહેરાને તો જો. અરે એ માં કેવી રીતે જોઈ હશે એ તને ખબર નથી. એની માના સામે આ છોકરો શહીદ થયો છે. આ ઉમ્મે લૈલા એની માં છે. જનાબે અકબર જ્યારે કરબલા આવે છે, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ વારંવાર અકબર સાથે દેખાવામાં આવે છે કે અકબર બાજુમાં છે, અકબર સાથે છે, ઇમામને મૂકતો નથી. એક વખત એવું આવે છે કે અકબરને એની માં બોલાવે છે, અકબર શું વિચાર છે તારું શું વિચાર છે? હું સૈદાની નથી, મને નથી ગમતું કે ઝહરાના સામે મને શર્મિંદગી થાય. અકબર જા. અમુક રિવાયતોમાં છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ સૌથી પહેલી કુરબાની અકબરને દીધા છે તાકી બીજાઓને ઉત્તેજન થાય. ઘણી બધી રિવાયતો છે, જે રિવાયત હું પોતે મારી નજરથી વાંચ્યો છું કે જનાબે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ છેલ્લી ઘડીએ જ્યારે એકલા રહી ગયા હતા, સાવ જ એકલા, અબ્બાસ પણ ચાલ્યા ગયા છે. અકબર આવે છે ઇમામ હુસૈન પાસે, બાબા મને રજા આપો, મને રજા ખપે છે કે હું જાઉં. જનાબે અકબરને ઇમામ હુસૈન કહે છે, હા બેટા, વખત આવી ગયું છે, તને કુરબાન થવું પડશે, પણ જા એક વખત તારી માથી રજા લઈ લે, તારી મા પાસે જાને રજા લઈ લે. જનાબે અકબર કહે છે, એ બાબા, મારી માએ તો મને મોકલી છે તમારા પાસે કે હું તારી આ માની વાત નથી કરતો, હું વાત કરું છું ઝૈનબ કુબરાની, જે તને મોટો કહીની છે. જા ઝૈનબ પાસે રજા લે. હમણાં ઝૈનબનું નામ જ્યારે અકબર સામે રહ્યો તો અકબરને વિચાર થાય છે કે મારી ફૂફી મને કેવી રીતે રજા દેશે. જનાબે અકબર જ્યારે ખૈમા ઝૈનબની અંદર આવે છે, જનાબે ઝૈનબની નિગાહ પડે છે કે અકબર પણ આવી ગયો છે. એ ખબર નથી શું કરવા આવ્યો હશે. જનાબે ઝૈનબને કહે છે, ફૂફી અમ્મા, મારી એક વિનંતી છે. કે શું છે? મારી એક ઈચ્છા છે. શું છે? કે ફૂફી અમ્મા, મને તમે થોડીક વાર વાસ્તે તમારી ગોદીમાં સુવડાવશો? હું તમારી ગોદીમાં સુવા માંગુ છું. જનાબે ઝૈનબ અકબરને કહે છે, હા બેટા આવ, મારી ગોદીમાં સુઈ જા, મારી ગોદીમાં આરામ કર. અકબરના વાળ ઓળે છે, અકબરના માથા ઉપર હાથ ફેરે છે. ઝૈનબે કુબરાને અકબર જોઈ છે, ઝૈનબ અકબરને જોઈ છે. એવું લાગ્યું જનાબે ઝૈનબને કે અકબર કઈ કહેવા માંગે છે. અકબર તું મને કઈ કહેવા માંગે છે? કે ફૂફી અમ્મા, ખાલી એક સવાલ કરવા માંગુ છું. અરે ફૂફી અમ્મા, મને ખાલી આટલું કહો કે તમારો મર્તબો મોટો છે કે જનાબે સૈયદા ઝહરાનો મર્તબો મોટો છે? જનાબે ઝૈનબ કહે છે, કેવો સવાલ કરી રહ્યો છો અકબર? હું ક્યાં ને મારી માં ઝહરા ક્યાં? હું તો ઝહરાની કનીઝોમાંથી એક કનીઝ છું. મારી માનો મર્તબો તું મને પૂછે છે? જનાબે અકબર કહે છે, હા, એ મારી માં, એ મારી ફૂફી અમ્મા, હું તમને કારણસર પૂછ્યો છું. મને જનાબે ઝૈનબ કહે છે, શું કહે છે? શું માંગવા ચાહે છે? જનાબે અકબર જનાબે ઝૈનબને એક વાત કહે છે, ફૂફી અમ્મા, કે એવું ન થઈ શકે કે તમારી પોતાની કુરબાની ઝહરાની કુરબાની ઉપર કુરબાન કરી નાખો. જનાબે ઝૈનબ કહે છે, અકબર તું પણ મને છેલ્લી ઘડી રજા લેવા આવ્યો છો?
તું પણ જવા માંગે છે. અકબર કોના સહારે મૂકી જાય છે? અકબર કહે છે બુબી અમ્મા, તમને દેખાતું નથી મારા બાપા ઉપર કેવું જુલમ થવા આવે છે? મારી બાપાની મદદ કરવાની છે. ઝૈનબ કહે છે અકબર તને રજા આપું છું, તું જા, પણ એક વખત યાદ રાખજે તને એવી રીતે નથી જવાનું કે જેવી રીતે બધા શોહદા ગયા છે. બીબીઓને ઊભી રાખ્યા, બધી બીબીઓ ઊભી રહી ગઈ. એ કહે છે બીબી ઝૈનબ કહે છે બધાને છેલ્લી ઝિયારત કરી લ્યો રસૂલની, છેલ્લી ઘડી જોઈ લ્યો. કેમ કે ચાલમાં, બોલવામાં, બેસવામાં, ઉઠવામાં બધી રીતે અકબર હુબહુ રસૂલ જેવો હતો, હમ શક્લ પયંબર હતો. બધી બીબીઓ ઊભી રહી ગઈ. અકબર નીકળવા માંગે છે. રાવી કહે છે કે જ્યારે અકબરની રવાનગી હતી ખૈમાથી, એવું લાગતું હતું કે એક ભરા ઘરમાંથી, એક બનેલો ઘરમાંથી એક જવાનનો જનાઝો નીકળી રહ્યો છે, કે કોઈ એની માં પકડતી હશે, કોઈ એની બહેન પકડતી હશે. જ્યારે જનાબે અકબર દરવાજા સુધી આવે છે, એક નહીબ અવાજ આવે છે, નહીબ અવાજ આવે છે, અકબર તું મને મળવા નથી આવ્યો. અકબર જોયા તો જનાબે ઝૈનુલ આબિદીન ઇમામે અલી ઇબ્ન હુસૈન એક ખાટલા ઉપર પડ્યા છે. જનાબે ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન બાજુમાં આવે છે. ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીનની ઝઈફી એવી હતી, બીમારીના કારણે ખશીતારી થતી હતી. અકબરે શું કહ્યું ખબર છે? અકબરની આંખોમાંથી આંસુ હતા. એ આવીને ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીનના તલવારને ચૂમીને ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીનના ઇમામ પોતે જનાબે અકબર ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીનના પગ ઉપર એક ઠંડક ભરેલા આંસુ ફરાવે છે. ઝૈનુલ આબિદીનની આંખ ખુલે છે કે અકબર તું શું કરવા આવ્યો છો? અકબર કહે છે ભૈયા ખુદા હાફિઝ કરવા આવ્યો છું. ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન કહે છે અકબર તું ખુશ નસીબ છો કે તું બાપાની નુસરત વાસ્તે કરબલા જઈ શક્યો છો, પણ યાદ રાખજે હું બીમાર છું. અકબર કહે છે એ ભૈયા, એ સૈયદ સાજિદીન, બાપાએ મને કીધું છે કે જે તમે કુરબાની દેવા જાઓ છો, અરે એવી મોટી કુરબાની હશે કે હું એક વખત મરવા જઈશ પણ તમે વારંવાર મરવામાં આવશે. એ સૈયદ સજ્જાદ, મને કઈ વસિયતો કરવી છે તમારાથી. સૈયદ સજ્જાદ કહે છે શું વસિયત છે? એ જનાબે અકબર કહે છે એ સજ્જાદ, એ ભૈયા, જ્યારે તમે મદીના જાઓ તો મારી એક બહેન છે ફાતિમા સુગરા, એને જઈને મારા તરફથી ખાસ સલામ કહેજો. એને કહેજો અકબર તને બહુ યાદ કર્યો. સુગરા અકબરનો વાયદો પૂરો ન કરી શક્યો. જનાબે સજ્જાદે વસિયતો લીધી, અકબરને ખુદા હાફિઝ કર્યા. અકબર આવીને છેલ્લી બાકી ભેટ લાગે છે. ઇમામે ઝૈનુલ આબિદીન કહે છે ભૈયા અકબર જા, ખુદા હાફિઝ. જનાબે અકબર નીકળે છે, મેદાનથી ઘરાથી ખૈમાથી બહાર આવે છે. જોઈ છે ઇમામે હુસૈન ઊભા છે ઘોડા સવાર, સવારીને પકડીને. ઇમામે હુસૈન અકબરને કહે છે અકબર તકદ્દમ યા વલદી, એ મારા દીકરા આગળ વધ. જનાબે અકબર કહે છે બાબા હું એક વખત તમને ખુદા હાફિઝ કરવા સારું ભેટ લાગવા માંગુ છું. હુસૈન અકબરને ભેટ લાગે છે. અકબરને કહે છે બસ જલ્દી જા. જાય છે. અકબર જ્યારે ઘોડા સવાર ઉપર સવાર થાય છે, એક સવાર જ્યારે સવાર થઈ ગયો, નજર ફરાવીને જોઈ છે કે બાપા એને એક એવી ગુરબતની નિગાહથી જોઈ રહ્યા છે. એ જોતા રહ્યા કે મારો જવાન જઈ રહ્યો છે. ખુદાની બારગાહમાં હાથ બલંદ કરીને કહે છે પરવરદિગાર, યાદ રાખજે હું એવાને મોકલી રહ્યો છું કે જે આ કોમ ઉપર તું ગવાહ રહેજે. અરે આ કોમની વચમાં હું એવાને મોકલી રહ્યો છું કે જે હું બહુ રસૂલની છબી છે. ચાલવામાં, બેસવામાં, ઉઠવામાં, બોલવામાં આખો રસૂલ જેવો છે. એ શકીઓ, એ મલઉનો, અગર તમને રસૂલ ઉપર રહેમ હોય તો આ દીકરા ઉપર રહેમ કરજો. અકબર જાય છે. અકબર થોડીક વાર આગળ વધ્યા, પાછા આવે છે. હુસૈન કહે છે અકબર તું શું કામ પાછો આવ્યો? અકબર ને હુસૈન કે અકબર ઉતરે છે ઘોડાથી. હુસૈન ને આજુબા લઈ જાય છે. બાજુમાં લઈને કારમાં એક વાત કહે છે. હુસૈન એવા રોયા છે કે અકબર પોતે ગશીની હાલતમાં. અકબરે શું કીધું ખબર છે? ઝૈનબે કુબરા જોઈ છે ખૈમાના દરવાજા ઉપરથી કે અકબર હુસૈનને કાનમાં કઈ કીધું. હુસૈન ઝારો કતાર રોયા. જ્યારે જનાબે ઝૈનબ ઇમામે હુસૈનને પૂછે છે અકબરે તને છેલ્લી ઘડી શું કીધું? ઈ કહે છે બાપા તમારા જવાબ પછી મારી માં, મારી ફૂફી, મારી બહેનોની ધ્યાન રાખજો. અરે હું અકબરને શું કે થોડીક વારમાં મારી મુલાકાત તારા સાથે થવાની છે. અકબર જાય છે. એવી જંગ કરે છે. જ્યારે અકબર જાતા હતા
જે ઇમામ હમણાં સુધી કહેતા હતા તકદ્દમ યા વલદી, એ મારા દીકરા આગળ વધ, જ્યારે પાછળ ફરીને અકબર જોઈ છે તો ઇમામ પોતે અકબરની સવારી પાછળ પગે આવી રહ્યા છે. પગની આહટ સાંભળ્યા અકબરે કીધું, એ બાબા તમે તો મને રજા દઈ દીધા હતા, તમે કેમ પાછળ આવી રહ્યા છો? ઇમામે હુસૈન જવાબમાં કહે છે, અકબર અકબર કાશ તું સાહેબે औलाद હોત, અકબર કાશ તારા પાસે દીકરો હોત, તારો જવાન દીકરો પરવાર. અકબર ખુદા હાફિઝ. અકબર ને પછી ઇમામ કહે છે, એ અકબર એક વિનંતી કરું છું, જ્યાં સુધી તું દૂર જા ત્યાં સુધી તું પાછળ ફરી ફરીને મને જોતો રહેજે. અકબર આગળ વધી રહ્યા છે પણ નજર પાછળ છે, બાપાની ziyarat કરતા કરતા જાય છે. અકબર એવી જંગ કરે છે, ઇમામે હુસૈન ટીલા ઉપર જોઈને વાહ શાબાશ કરી રહ્યા છે. જનાબે ઉમ્મે લૈલા ખૈમાની અંદર છે, ઝૈનબ ખૈમાના દરવાજા ઉપર ઊભા છે. થોડીક વારમાં અકબરના સામે એક એવો શકી આવ્યો કે ઇમામે હુસૈન ટીલાને મૂકીને લૈલાની ખૈમામાં આવ્યા. જોયા માં મુસલો બિછાવીને બેઠી છે, મુસલો બિછાવીને. ઇમામ કહે છે, એ ઉમ્મે લૈલા તને ખબર છે औलाद પ્રત્યે માની દુઆ કેટલી જલ્દી ફળે છે? અરે તું માં છો, એક દુઆ કર. અકબરના સામે એક શકી એવો એક માલૂર આવ્યો છે, મને બીક લાગે છે. અહીંયા ઉમ્મે લૈલા હાથ ઉપાડ્યું, યા રાત યુસુફ અલા યાકૂબ, યા રાત યુસુફ, એ અલ્લાહ એ ઈ કે જે યુસુફ ને યાકૂબ સાથે મરાવી દીધો, મારે એક વખત પાછા અકબરને લઈ આવો. ઇમામ ટીલા ઉપર આવીને જોયા, અકબર એના ઉપર હાવી થઈ ગયો, વાસિલે જહન્નમ કર્યો. પછી જંગ કરીને અકબર પાછા આવ્યા. ઇમામની બાજુમાં આવીને કહે છે, મૌલા બાબા તમે મારી જંગ જોયા? અકબરને ઇમામ શાબાશી દે છે. અરે એક જવાન દીકરો હોય, કોઈ સારું કામ કર્યો હોય તો બાપા પાસેથી એને એક તોહફો મળવું જોઈએ. બાપાને કે મારી જંગ કેવી લાગી? ઇમામ કહે છે, મને એવું લાગ્યું કે રસૂલ પોતે જંગ કરી રહ્યા છે. અકબર કહે છે, બાબા તમે ખુશ છો? ઇમામ કહે છે, હા બેટા હું ખુશ છું. અકબર કહે છે, એક વસ્તુ માંગી શકું છું? ઇમામ જવાબમાં કહે છે, અકબર વિચારીને માંગજે, મારા પાસે છે શું છે તને આપી શકું? બાબા હું પ્યાસો છું, મને થોડીક વાર વાસ્તે તમારી જબાન ચૂસવા દો. અકબરનો મોઢો હુસૈનની મોઢામાં બાજુમાં આવ્યો. અકબર જબાન હુસૈનના મોઢામાં નાખ્યા, તરત જ ખેંચી લીધા. ખેંચીને હુસૈન કહે છે, અકબર શું કહું? અરે બાબા તમારી જબાન ઉપર તો મારાથી વધારે કાંટા છે. અરે માં તમારી જબાન તો મારાથી વધારે સુકાયેલી છે. ઇમામે હુસૈન અંગુષ્ઠની ઉતારે છે, વીંથી અકબરના મોઢામાં નાખે છે કે કદાચ તને સુકૂન મળી જાય. અકબર જા ખુદા હાફિઝ. અકબર બીજી વખત જ્યારે જાય છે, ઉમ્મે લૈલા પાછા મુસલ્લા ઉપર ઉભા રહી ગયા. અકબરે ખૂબ જંગ કરે છે. જંગ કરીને ઉમર સાથ કહે છે, તમે એવી રીતે નહીં કરી શકો, એને દગાથી મારવું પડશે. એક શકી પાછળથી વાર કર્યો, અકબર ઉપર એવો નેઝો માર્યો કે અકબર ઝૂમતો ગયો. તમને ખબર છે વાત, જ્યારે ઇમામે હુસૈન દૂરથી આવતા હતા તો અકબરની એક આદત હતી. અકબરની એક આદત હતી કે બાપાને બે હાથથી સલામ કરે. દરરોજ જ્યારે ઇમામને જોઈ ઇમામને બે હાથથી સલામ કરે. અકબરની એક આદત હતી. જ્યારે અકબર ઘોડા પાસેથી ઉપર પહેર્યા છે જમીન ઉપર, પોતાના બાપાને મદદ વાસ્તે બોલાવ્યા, યા અબતા અલૈકા મિન્ની સલામ. અરે બાબા મારા આખરી સલામ કબૂલ કરો. અરે હુસૈન ટીલા ઉપરથી પડી જાય છે. પડતા રાવી કહે છે કે હુસૈન ઊભા થાય છે, પડી જાય છે. અરે જવાન લાશા ઉપર જવાનું છે. અરે હુસૈનની જવાનની એક એવી ઇમ્તિહાન નીકળી. हुसैन गरीब, हुसैन मजलूम, अकबરના લાશા ઉપર. પછી હુસૈન કહે છે, અકબર મને જરાક અવાજ દે. તારા જવાબ પછી મારી આંખોનું નૂર ચાલ્યું ગયું.
અકબર હુસૈને કઈ દેખાતું નથી. અકબર હુસૈને કઈ દેખાતું નથી. અકબર ત્યાંથી ઈશારો કરે છે, બાબા હું અહીંયા છું બાબા. અવાજ સર હુસૈન અકબરના લાશા ઉપર જાય છે. સાગરાવી કહે છે, અરે હુસૈન એવી હાલત થઈ ગઈ હતી હુસૈનની કે હુસૈન છેલ્લી ઘડી ગોઠણના બળ અકબરના લાશા સુધી પહોંચ્યા. અરે અકબર જોયા, અકબરને પહેલો સવાલ કરે છે, અરે અકબર તારી આદતને આજે શું થઈ ગયું કે તું બે હાથથી સલામ કરવા વાળો આજે મને એક હાથથી બોલાવી રહ્યો છે. અકબર ઈશારો કરે છે કલેજા તરફ. અરે બાબા જખમને સંતાડી રહ્યો છું. અરે બાબા તમે આ જખમ નહીં જોઈ શકો. હુસૈન કહે છે કેવો જખમ છે અકબર? અરે આ શકીએ મને નેઝો માર્યો છે બાબા. મને આ નેઝાની અણી મારા કલેજાને કાપી નાખી બાબા. અરે હુસૈન કહે છે અકબર તું ચિંતા ન કર. અરે હુસૈન ફાતિમાનો દીકરો છે. હુસૈન એક સાબિર ઇમામ છે. હુસૈન બેસે છે, બેસીને આસીનોને વાળીને ગોઠણના બલ બેસીને અકબરને કહે છે, અકબર કઈ વસીયત હોય તો મને કરી દે. અકબરને જોયા ઇમામ, જોઈને અકબર ઇમામને જોઈ છે. બાબા મારી એક વિનંતી છે. બાબા તમે ઇમામ છો, બાબા તમે હુજ્જત ખુદા છો. બાબા તમારા એજાઝથી મને મદીનાની ઝિયારત કરાવી. બાબા મને મારી બહેન બહુ યાદ આવે છે. ઇમામ જમીલે કરબલાને હુકમ દીધા મદીનાની કે જમીન ઉભરી. ઇમામ પૂછે છે અકબર તને શું દેખાય છે? અકબર કહે છે મને મારી હાશમનો મહોલ્લો દેખાય છે. અકબર જરાક આગળ જો તને શું દેખ? અરે બાબા આપણા ઘરનો દરવાજો દેખાય છે. અરે બાબા મને બસ નથી જોવું. હુસૈન કહે છે શું જોયો? ક્યારે મારી બેન દરવાજા ઉપર બેઠી. અકબર તારી બેન દરવાજા ઉપર બેઠી છે દેખાય. અકબરે કીધું મારાથી નથી દેખાતું. અરે બાબા બસ ખુદા હાફિઝ. ઇમામ બેઠા, અકબરના સીના ઉપર એક હાથ રાખ્યા, બીજા હાથથી નેઝાની અણીને પકડ્યા. ઇબ્રાહીમ ને ખુદા જવાબ કે ઇબ્રાહીમ ઇસ્માઈલને ઝબા કરવા થયું ત્યારે તારી આંખો ઉપર પાટી બાંધેલી હતી. અહીંયા ઇમ્તિહાન હુસૈનને જોઈ કોઈ. અરે હુસૈન કેવા ઇમ્તિહાનથી વટાય છે. અરે જવાનનો લાશો હુસૈન મظلوم ઈ આગળ વધીને હુસૈન અકબરના સીનામાંથી નેઝાને કાઢવાની કોશિશ કરી. અહીંયાથી અકબરની જાન નીકળી ગઈ. અકબરની જાન નીકળી ગઈ. હુસૈન એકલા રહી ગયા છે. અરે જવાનનો લાશો એક જમાનો હતો કે હુરનો જવાનનો લાશો હુસૈને ઉપાડ્યા હતા. અને આજે હુસૈન એકલા રહી ગયા છે. અકબરને હુસૈને શું કીધું ખબર છે? અકબર તું તારા બાપની થોડીક મદદ કરી દે. અરે તારા હાથને મારી ગરદનમાં નાખ. પણ અકબર તો પડ્યો છે જમીન ઉપર. હુસૈન પોતે અકબરનો હાથ ઉપાડ્યો, પોતાની ગરદન ઉપર રાખ્યો, ઉપાડી ન શક્યા. ઝૈનબને આવાજ દીધા, એ બહેન ઝૈનબ જરા બચ્ચાઓને મોકલ કે મારી મદદ કરે. અરે અબ્બાસ તું ક્યાં છો? અરે ઓના મોહમ્મદ તમે ક્યાં? ઇમામ હુસૈન બચ્ચાઓની મદદથી અકબરના લાશાને ઉપાડી ખયામનો રૂખ કર્યા. એક જ ઘડી આવી ગયા ખૈમામાં જઈને અકબરના લાશાને રાખી દેવામાં આવ્યું. સકીના આવે છે. ઝૈનબે કુબરાને કહે છે ભૂપી અમ્મા બાબા આવી ગયા છે. અકબરનો લાશો પણ આવી ગયો, તમે ચાલો જોવા. ઇમામને બીબી ઝૈનબની નજર પડી જે અકબરના લાશા જે ખૈમામાં પડ્યો છે. એક ઝઈફ બાપ અકબરના લાશા ઉપર બેઠો છે. ઝૈનબની ઓળખાણ ન પડી. ઝૈનબ ઓળખી ન શક્યા કેમ કે આટલી જ વારમાં હુસૈનના આખા વાર દોરા થઈ ગયા. સકીનાને આવીને કહે છે અરે ઝૈનબના મહેરમની સામે કેવી રીતે જાય?
અરે ઝૈનબ કેવી રીતે જાય? સકીના કે છે આ નામહેરમ નથી, આ મારા બાપા હુસૈન છે. આવીને ઝૈનબે સવાલ કર્યું, એ ભૈયા હુસૈન, આ તારા વાળ કેવી રીતના દોરા થઈ ગયા? હુસૈન કહે છે, ભૂએ મારી બહેન ઝૈનબ, આ કઠિનમાં કઠિન વખત હતું કે એક જવાનનો લાશો હુસૈનને ઉપાડવું પડ્યું. અને ઝૈનબ મને આટલું કે લૈલા ક્યાં છે? ઝૈનબ જાય છે લૈલાના ખૈમામાં. અને માને જ્યારે ખબર પડી કે અકબરનો લાશો આવી ગયો, જોયા એક માં એક દીવારથી બીજી દીવાર ભટકાય છે. અરે લૈલા શું કરી રહી છો? અરે લૈલા સબર કર. લૈલા કહે છે, શહેઝાદી, અકબર પછી મારી જિંદગી કેવી? શહેઝાદી મને કઈ દેખાતું નથી. એ અલ્લાહ, એ અલ્લાહ હુસૈન ઉપર.